organize series of technical sessions for our third year undergraduate students, those who are planning to start their internship program. So during that time, actually, I get to know from Dr. Kasun there's a program called Bug Bounty and conducted by Bug Zero platform. And then I contacted Mr. Charit Helvetikano, who is the co-founder of this movement. And also, so I invite them to deliver an online session. And also, this is how this program be organized. And so for this session, few resource persons participating, one from even from the USA, and Mr. Charit is leading the session, and they will talk about how to hack web application, blockchain, and Android app, and also talk about new trends, and also if students have any questions, they can clarify those things at the end. Without taking much time, I invite Charit to start the session. Thank you. Thank you very much. So, And also we can use the mixed language. So that is how we conduct this session. Thank you. uh, uh, thank you, Dr. Aruna. So, we are Bug Zero. It's a Sri Lankan startup. From our side, Nipuna will start the session. So, Nipuna, can you start? Yeah. Am I audible now? And also we can Hello? hello. Yeah, it's Yeah. So, good morning to everyone. I hope you all are here to learn something about what is this concept called bug bounty. So, how we get started with bug bounty. So, first of all, before we moving on to the what we are mentioning, meaning as bug bounty, let's give me some kind of let me give me some kind of background into the bug bounty and give some kind of an intro into our organization Bug Zero. So Bug Zero is the biggest bug bounty platform in Sri Lanka. So it was created with Sri Lankan context and with also from the research we created in collaboration with UC Berkeley, California. So let's give some kind of identification, like understanding about what is the concept called hacking, because in our culture, in our in our country, mostly like we have some kind of a bad stigma about this hacking, like it's known as a bad thing to do. So let's get some kind of understanding about what is hacking. So basically, this is what you get when you are Google as what is hacking. So it's if you do some kind of a thing that allows you to get access to a computer system or information system, but if you are doing it as an unauthorized person because you haven't got any kind of a permission to do that, then you are doing this act called hacking. So in Sri Lanka or in any country, it would be a punishable offense by law. So the hacking concept is not very new. Like it's been it has been in this world since the computers have started in people's lives. So you can see on the slides this hack was done in 1986. A hacker has hacked the streaming of HBO, and he has expressed his dissatisfaction about the price for the HBO stream. So he hacked the system of HBO and just put this screen expressing his dissatisfaction. So that's
like one of the oldest recorded hacking events in the history of hacking. So, but nowadays we can see like hacking is everywhere. Like we listen to the news, there you see hacking. So as you can see on this slide, there are other very famous scenarios. Like you can, if you listen to some kind of podcast or you visiting Facebook or social media, you definitely see like Facebook get hacked, and most of like very famous organizations get hacked, like social media, other social media companies get hacked. So you see some credentials get leaked into the internet, so things like that. So this is the like the basic history of hacking. So how can we mitigate this kind of thing? So to mitigate this hacking, like to make sure your computer system is not not is secure from hackers, we can do this like simple things like have some kind of proper best practices in development software, uh, make regular security testing the system, and of course educating the software developers and the people who use this software about security best practices. Like you can say like when we are thinking about computer hack, some person might write the username and password in a sticky note and put that in his disk. So that's in that just because of that, that system can get hacked. So the person should get some kind of an uh, knowledge about how to secure their system, like the best practices. So but when we are thinking about outside of these systems, like when we are thinking about the ecosystem that surrounds the computer systems, uh, the best way to do is like keep all the people like this the crowd, make the crowd work for your security testing. So in the bug bounty concept, what we are doing is we are crowdsourcing the security testers, like the ethical hackers, to test some kind of system for a bounty, and they will find vulnerabilities in your system, and you can fix them and give some kind of a reward to their efforts. So let's see what who is this who is a bug hunter. So this is the general definition. It's a bug hunter is a person who uses this knowledge and skills about computers, systems, networking, and they identify vulnerabilities in the system, and they report it to a organization who wants their systems tested, and they get a reward. So like this is the bug hunting concept, or the bug bounty concept is not new. It has been there forever. So you can see like Facebook has its own bug bounty program. Even the United States Department of Defense has its own bug bounty program, and Google of course has a bug bounty program, and Microsoft Research has their own bug bounty program. So why let's see why people are like not just hacking for gain some kind of revenue. Why they are do this, use their knowledge for gaining some kind of bounty. So this is what you can see on the slide is like the Google has paid around $8.7 million for bug bounty, and you can say a person who is 19 years old has made over $1 million in finding bug bounties. So things like that. This when the hackers are getting paid for their efforts in finding vulnerabilities, they are more inclined to find vulnerabilities in software rather than just hacking out of the wild.
So now you have the our audience has get got some idea about what is hacking and who are what is this bug bound concept and who are these bug hunters. Now you might think, can I be a bug hunter? So the simple and very definite answer is yes, yes, anyone can be a bug hunter. So it doesn't matter your background, you can start from some kind of a step and go towards more skillful hacker. So there are resources, and from today's session we will share those resources with you, like how to get started with bug hunting, and we can uh, we can help you after, even after this session, we uh, we have some kind of knowledge sharing platform. And let's see, like moving before moving on to our platform, let's get some kind of a formal understanding about what is bug bounty. So suppose there are some organization who has a website. Let's take an example as Facebook. They have a website, so people can access it anywhere from the world. So the hackers, they are good people who who want to secure, who do not want to hack the system just for bad reasons. So there are also people who wants to hack the system for bad reasons. So this a fight between good and evil. So when the good people, the good ethical hackers, they find vulnerability in the system, they report these vulnerabilities in a specific format. I'll show you the specific format later. So in this vulnerability report, they mention the vulnerabilities and how to find those vulnerabilities. We call them as a proof of concept. So with that, they submit those report. The organization checks the report out, and they see if this is a valid vulnerability. They fix it, and they give a considerable amount of money to those hackers, so that they get encouraged and they will find another vulnerability and keep finding vulnerabilities. So another thing is how to pick a good target. Target means a website or a source code or something like where you can find vulnerabilities. So you can find in later I'll show you some kind of examples for targets. You can find vulnerabilities in web applications, mobile applications, desktop native applications, or APIs. So these are the examples of targets, and like the rule of thumb is that when you find a good target for identify vulnerabilities, only select the targets who has an active bug bounty program, because if you find vulnerabilities in some kind of a program that has not mentioned in a bug bounty program, you might because you have to do some kind of a testing against that system. You might do some kind of a thing that the intended system users should not do, so you might get in trouble. So to avoid that, you can always uh, work with a verified bug bounty program. I'll show you. We have our own verified bug bounty programs. I'll show you those in coming sessions. So we have some kind of good basic tips for white hat hackers. So always take your time. It's the best advice I can give you. Uh, Finding a vulnerability in a system, or getting access into a system, is not like you tap some kind of keys in the system and you say I'm in. So sometimes you may take 1 month, 2 months to find some kind of a vulnerability, because
you have to do some kind of proper methodology you have to follow a proper methodology to identify vulnerabilities, because since you have to uh, create a report that this is how I found these vulnerabilities, and those the steps you took to identify vulnerabilities should be reproducible by the organization as well. So now you have some kind of understanding about what a hacker is, Yeah, what is Sangi, Megalo a Nede. bug hunter, what is Sangi the bug Akkadi. bounty concept. Now Megalo let Nede. me give you some kind of introduction about our Sri Lankan bug bounty platform, Bug Zero. So Bug Zero, later I will show you some kind of Yeah, no. a demonstration on how to Ne, ne. sign up with Bug Zero and getting started with Bug Zero. Right now, I will give you some kind of statistic about what we do. So we have organizations registered as programs in our platform, and we have hackers registered in our platform who actively finding vulnerabilities in those registered programs. So for that, them we when the vulnerabilities are produced into the system, like produced as a report, we verify them, we fix them, and uh, we give some rewards to the hackers for their efforts. And these are the rewards that we have like given so far. You can say it's like considerable amount for the effort that made by people. So these are the current organizations that we are, who are using our platform as their own to host their bug bounty program. I can say it's a very well known organizations here like Basha, who host the Telaguru app and pay here. And of course, Sri Lanka Cert has their own bug bounty platform hosted on our system, and Root Sonar and Web Telescope. So now you want to become a bug hunter. This is the sixth step to become a bug hunter. First, you go to Bug Zero, register as a hacker. You can select a program. You can read the policy, and you can select an asset. Asset means the target what I mentioned earlier, and you can find a vulnerability, and you can report the vulnerability. Once the vulnerability is validated by the organization, and they will fix it, and of course you will get rewarded. So as a like the final thing that I want to stress on right now, please only test the programs that are listed on Bug Zero in our platform, because once when you are testing for vulnerabilities in the programs that are listed on Bug Zero, we have like the policy, the agreement between you, the hacker, and the organization has explicitly says that these are the things that you can do and these are the things that you cannot do. So you only do the things that you are allowed to do in the policy. So in that way, you will not get into trouble when you are testing in the targets. Also, there are other platforms as well in this world, like you might have heard HackerOne, Integrity Backup. You can do the exact same things as I mentioned earlier. You can get rewarded in them as well. So this is the the basic introduction into Bug Zero and our bug bounty concept. So now I will give you some kind of an introduction, like a live demo on how to join to Bug Zero and start your bug hunting journey. Any questions so far? If you have any question, you can. If you don't want to talk, you can write it as a message in the chat box. And once I see them, I can answer them.
So let's move on to the demonstration of our platform. So let me sign out so you can see. This is our platform. I will share the link with you in the chat box. You can see here. So once you go into the Bug Zero platform, all you have to do is so someone has asked what kind of tools can we use for this. That's a very good question. So in our today's agenda, we will show you the tools how to do this, like a very elaborate one, like a good demonstration. One of our colleague Isru will show you how to start with this tool. So I mean the session will answer you very definitely. So I think for right now, for just for your curiosity, I will tell some kind of tools you can use. There are already made like very famous tool called Burpsuit. You can use Burpsuit as a starting point to find vulnerabilities in the system, and it's a commercial one, but you have the ability to use it as a uh, community edition. So also if you are into like open source tools, you can use the OS Zap Z attack proxy tool. It's the same thing, like it's but Zap is open source and Burpsuit is commercial, like closed source. So those are the two tools. Like first you can start like, but there are like thousands and thousands of software like tools to start hacking. But those the burp suit should be like your starting point because it's easy to getting started with. And when we are commencing this session in today, like we will mention you other tools as well. So I think I have answered your question like very briefly at the moment. So I will move on to the getting registered with the platform. So first you have to do is go to our system and like you can join, click on the join with us, then you can join as a hacker. So all we need is your name, your handle means your username, your email. Since we are all from Sri Lanka, you don't have to change this. It's selected as default Sri Lanka, and the password. And finally you have to agree to the terms and conditions of Bug0. Yeah, like the terms and condition basically means that when you find a vulnerability in a program, you do not like post them in social media or make them public before until the organization decide to make them public their own volition. So once you fill this information, you can click create account. Then you will get email as a verification email. So once you get a verification email, you can click on the verification link, and then you can start working like finding vulnerabilities in system. So let's say I registered and verified, and I could sign in my system into Bug0. So let's first move on to find the what we mean by the programs, like the bug bounty programs. When you go to the link into the programs, so you can see there are already like few programs listed here. So let's see, you want to find vulnerabilities in pay here. So we click on the pay here. Now
is what I mentioned you earlier, the policy. Policy is the binding contract between the agreement between hacker and the organization. In here, you are advised to uh, do certain things, and you are advised to not to do certain things. Like you are in here, they mentioned that you are prohibited during testing. Like you should not do DOS attacks. You should not do spamming, phishing, and social engineering attacks, and any physical attempts to against their platforms or their data centers. So, and they also mention like what kind of bug reports that you shouldn't send them, because they do not accept as valid vulnerabilities. So in here you have all the information that you need to start testing vulnerabilities for this pay here bug bounty program. So as I mentioned earlier, like you have these specific targets for a specific program. In pay here, they have these following targets as they are, so that you can test for vulnerabilities. So they have their own domain payhere.lk, and they have their source code, their open source code. They have their open source. There are some of their source code has been open source, so you can test for vulnerabilities there also. And in here you can find the identifier, means the exact target that you have to check for vulnerabilities. In reference, you can say like you can read when you go to this support.pay.lk, you can say see some kind of like a knowledge sharing base, like a knowledge base to get some kind of information about these each assets. So in that way, you can start with finding vulnerabilities easily. You go to a program, you read the policy, you find the assets, and then you read if they given you some kind of reference, you read them also, and then suppose you found a vulnerability. So now you found a vulnerability in pay here bug bounty program in www.payhere.lk target. You have found a vulnerability. So now what you do is you go to submit report. So here, this is what I mentioned you as the bug bounty report. It has a very specific structure. This structure is the universal structure for creating a vulnerability report. If you log on to HackerOne or Integrity or Bugcrowd, they also follow the same structure. So first you select the asset. As I mentioned, the vulnerability is in www.payhere.lk. So you find the bug type. I will mention about this bug type in later. So let's suppose for the time being, you found a vulnerability called cross-site scripting, and as the hacker, you know how critical this bug is for a cross-site scripting. I personally believe it's a critical. It's a critical vulnerability. I will later I will show you some kind of demonstration about why cross-site scripting should be taken as a critical vulnerability. If you know the CVSS calculation, you can give these vectors as well. But if you are not familiar with this, you don't have to do it, because since this bug bounty concept should be open to any kind of person coming from any background, so we have allowed them to use either this critical, high, medium, low, none kind of threat level classification, or if you are very like uh, uh, coming from a very fine-grained computer science or some kind of a very experienced hacker, you know what you have to select in these CVSS, so you can calculate the exact threat level. So after that, you have to input the report title. Think of report title as the subject in the email. So when we are sending an email to a person, we want to summarize what you are going to mention in the email as the subject, because some people screen their emails just by reading the subject.
So you have, but the subject should be short as well. So what we are doing is like for right now, what we have found as the vulnerability is cross-site scripting vulnerability in payhere.lk. So the home page. So you type as cross-site scripting of XSS in payhere.lk home page. Once if someone reads this report title, they know what is the vulnerability, what is the target, and where it is. So this is a very good report title. So once you create that, you can create the as I mentioned earlier, the methodology. How you have to mention how did you find the vulnerability in the system. So you have to clearly show the steps to follow, because since you are in your computer, you have found this vulnerability, but you cannot give that computer to the organization, because they have to go to the system on their own. So you have to give him or her who is going to validate this report specific instruction to get the vulnerability as you got using. So you have to give some kind of step 1, 2, 3. And then if you can create a video, like we call them a POC video, like proof of concept, like from step 1 to the final step, you can record, give some kind of screen recording and upload it here. So you can attach it. For in here you can attach it as a Google Drive link, like you upload it to a Google Drive link and paste it here. But if you don't want to upload it to Google Drive, you can also upload it to this platform as well. So then once you completed the description, you have to mention some kind of a brief description about the impact. Since we found a vulnerability called cross-site scripting, it can lead to session token hijacking of a person, the authenticated user in the system. So you mentioned that this vulnerability can lead into user impersonation. So once you filled all these details, you can click submit report. Once you submit the report, it will be notified. The organization will be notified that this person has reported a vulnerability. So let's see what a reported vulnerability looks like. So here we have the zero field. In here you can see all the public vulnerabilities reported to the bug bounty programs in our system. So let's like take something random. Yeah. So this hacker has reported this bug user enumeration at login page to this bug0 bug bounty program. So he has mentioned that the severity is medium, and he has mentioned the asset, and the weakness is information exposure. So he has, as you can see, I will increase the font size. So you can see the description, what is like encapsulating what is in this report, and then he has mentioned the steps to reproduce the vulnerability, and he has additionally mentioned that how to fix this vulnerability. If you do not know how to fix this vulnerability, you don't have to add that, but some hackers tend to add some kind of remediation steps to help the organization to fix that bug. So he has also mentioned the impact. So also he has attached some kind of screenshots as well. So once the report has been submitted to us, we have communicated with them. You can see the communication between from our side and with the hacker. So finally, when we fixed the vulnerability, we have awarded him 10,000 Sri Lankan rupees as their reward to find this vulnerability. So after all these steps done, we have published the report so that the whole world can see.
So that's the basic steps on how to get started with bug zero, or how to get started as a bug hunter. So before I move on to a live demonstration on how to like find a vulnerability in a system, any questions so far? You can type them in the chat. So it seems, yeah. So it seems no questions. Then I will move on to find like the live demonstration. Give me a moment to set up my environment. I will stop sharing for a moment. Forgive me. Okay. Now let's start the live hacking demo. So first, since I have like a limited amount of time to show you a real live hacking scene, I created a known vulnerable software by myself, and now I do not know where the vulnerability is. I just know there is a vulnerability. So uh, let's start from scratch. Like when you are going into a platform, how you interact with the platform to find a vulnerability. So this is the application, because I created this. I do not have like issues with, like I'm trying to hack my own software, so there won't be there won't be any problems here. So as you can see, here we have a system for right now. I have created 3 accounts. First one is me. I am the hacker, and another account. So like to like the second user for like to help me as also an hacker. So after that, I have created another account. I have named it as victim, because to identify easily, that's the account that we are going to hack. So first, let's see what let's suppose you have registered in the system, but I'm not going to do that because we have a limited amount of time. So let's log in as user one. So in here, you can already see this is a message board. Like one person can leave a message for another one. Like you can think of it as like a chat, like a public chat or public comment section of a YouTube video or a Facebook post, something like that. Suppose these are comments or some messages. So now from before today, like you see this kind of a system,
this has a input, and you can type your messages, and we can submit it, and you can view the basic functionalities. But now, from this point onwards, you are not thinking as a user, you are thinking as a hacker. So as I mentioned earlier, like hackers are like the basic people, just like us, but they think differently. So you have to think differently. You have to see what's underneath this beautiful facade, like this. I think you are coming from computer science background, so you all know how the websites are built. So they are basically built with HTML. So they are beautified with CSS, and they are uh, made some kind of good like very like added functionalities using JavaScript. So in this I have created this platform using React.js. It's a JavaScript library to create UI front ends. So now I will give you some kind of a uh, like demonstrate how we find a vulnerability in when we are finding when we see an input box. When we see an input box in the system, the first thing you have to do is like check for cross-site scripting vulnerability. I will give you some kind of an example, like explanation about cross-site scripting in a moment. But for the moment, I hope like some of you might have already heard about this cross-site scripting. It's a very famous vulnerability. So the basic step to find if there is a vulnerability called cross-site scripting in a system, you have to give some kind of a very simple instruction to reflect that vulnerability. In here, I will show you the basic instruction to show the process. If the basic instruction to check if the system has these process scripting vulnerability. So once you see a input box, you I will share this data like this repository with you later. So you can enter this line code line and click submit. You can see as we like we might have guessed this system is vulnerable to process scripting attacks, because once you can if you can run this line of code and get some kind of an like what we are calling like alert box. So you can get an alert box like this. So that's it. You can easily find the like you've already found the vulnerability. You know this is a critical vulnerability. So you can take the screenshot from here, and you can submit it to our bug like a program that is listed on our platform. You can easily write the steps. Step 1, you go to the website, you logged in, you can add the specific string I entered, and then you can say I click the submit button, and then you can show the screenshot. Here I have proved you that this system has this vulnerability called process script. That's it. You haven't done anything harmful to the system at this moment. You are safe. You are a good person. You are a hacker. You are a hacker, but you are a white hat hacker. You are a good person. So for being that good person, you will also get rewarded, because the vulnerability you have reported to the organization, and they will fix it, and they will give you. But let's see. Now you are not a good person, but you are a hacker, but you are not a good person. So you want to use this vulnerability. Once you find this vulnerability, we call it an exploit. You have to like you don't have to like you are trying to break this system, or you are trying to get some kind of an advantage. You are trying to exploit this vulnerability for your own advantage.
vulnerability accesses in uh, this homepage, like this dashboard. So let's see how this is done. So for this, I have already created my own server so that it can be useful for intercepting this for this exploit, because I do not have time enough to write all the codes myself. So at this moment, so for the moment, I will just show you how we are doing it. So you can see, like you can see this is the simple one, this image tag. You can see this alert box. This is where the JavaScript code is run, like is entered. Now you can see you can see that is inside the owner. So now you can see like big function, like something happening here. So I will give you some kind of an introduction what is happening under the hood. So let me change this. So how we are going to exploit this vulnerability? Now you have seen the facade of this user interface. Now you have to see what is happening under the hood. So once we are looking at the UI, you have to see this what is happening as the elemental level, what is happening in the HTML side, and you can get some kind of information here in console. So you can also get some very good information here in the networks tab. And also I will show you here the applications tab. It is the place where all the secrets are hidden. This is like a vault. This is your own vault. You know your own password to open this vault. You know other people will have their own vaults. You have to do is steal their others. You don't even need to know other people's vault password. You can still exploit this XSS vulnerability and steal the contents inside those people's vaults. That's the criticality of this vulnerability. So you can see information in these tabs, like you have I hope you know some like basic things about what is local storage. So in here we store information about this web app, and I think you have some kind of understanding about session storage. So in my app, I don't use local storage or session storage for storing the authentication. So for that, I use the Firebase. For when we are using Firebase authentication, it uses the index DB to store the JSON web token. JSON web token is the method where the backend is identifying who is talking with them. Yes. Just like the session, like cookies, session tokens, we are using JSON web tokens. So in here, the Firebase local storage DB is the place where this program stores the JWT token. You can see. Let me increase. So in here you can see the STS token manager stores the actions token, the expiration time, and the refresh token. So our target is to get this information from the Firebase local storage under the Firebase key here, and you have to get the information, like steal this information from STS token manager. What I am going to do is I'm going to access this Firebase local storage from another person's computer and steal their STS token manager, and I am going to send that information to my own server.
so that I can access it a later time. So we have to first use this on ourselves. So what I'm going to do is I'm going to create a method, a function, so that I can steal my own keys. I know that if I can steal my own keys in this way, another person will also is vulnerable to this same attack. So their keys can be stolen as the same I stole myself, my own keys. So first, you can see that like I have accessed this file-based local storage. I will share this code with you so you can go through it leisurely. And I have get all records. And what I'm doing is I'm getting the all records, and I'm going to send them to my own server. You can see this TS token manager is sent to my own server so that I can read them later. So I'm going to run the exploit on my own account. So what I'm going to do is paste this, and I'm going to add some kind of a word that mention to see that if something's happened. So let's say hello world. So you can see that the hello world is here, but under the hood the expert is run, and you can see, I'll show you. In here, in my own server, I have taken my own access token. So let's see what is the access token has stored. This is a JSON web token I mentioned. So if you find a JSON web token, you can go to jwt.io. I will share the link in the chat box. So once you go to the jwt.io, you have this access token right now. So you can paste it here. You can read what's hidden in these garbled words. So it has this any JSON web token has three parts. It's called header, payload, and the signature. So you only have to look at the payload. Like this header information is important, but it's like the same thing for most of the JSON web tokens. So once we read the payload, we can see that the usernames, user ID is what we are looking at. We can see the user ID is equal to, let's say, capital X, K, capital T. So we can see that the person who belongs this JW token has the user ID called capital X, simple K, capital T. So we know that right now. And their email is user@nudo.io. So we know that also. So since you know, I am the person who hacked myself, so I know this information belongs to me. So now let's see how we are going to hack another person. Since we already know this hack can be done to myself, so in that way we can do it to another person as well. So let's log out, and then let's log in as the victim. Now the victim has also logged into the system, but a victim doesn't know that the system is vulnerable, and it has exploited written in this already. So he thinks it's an innocent system, so he
let's say this is a comment section. So he writes, let's say it's a YouTube videos comment section. So let he comment as this beautiful video. So let this DYI person has written that this is a beautiful video. Let's suppose this is a comment section. So once now I am the hacker, I can go to my server who collects those stolen JSON web tokens. In here, let's see. Let's see. Yes, we have an access token logged here. So we know we have now we know what to do with once we got an JSON web token. We go to jw.io and we paste it here. So as I mentioned earlier, the header is the same, like we get the same things for here. We are only looking at, we are interested in the payload. So you can see the user ID here. As I mentioned earlier, it's DYID. You can see this as well, DYID. So now we know this is not our own JW token, this is someone else's. We know that now we know that for sure. So once we got that, now you can verify that also. The email address is the victim at new.io. It means this JW token definitely belongs to the victim. So now half the things are done. We have complete access control over the victim's account. So we can impersonate them. We can do anything with this with his account. Just like when he logged in using their own email and password. Now we have bypassed those email and password. We have obtained his or her JW token. It's the same thing. So now we are like we can stop here. Like we have stolen JW token. Yes, now you know you can do that. You can keep that as a secret for forever. Now you are still not a very bad person, but if you are completely evil, you can use this token to you can do anything. But right now this system is developed in Firebase, and I will show you like there are very limited things that you can do right now. So I will change this message just like so that any other person, any third party would think that this person is the one who changed this message. So for that we have to go to this again visit this networks tab. As I mentioned earlier, it's where you can find very good information about the system. So once you like if you have experience in like developing web like backends or front ends, you have some experience in network steps. So this is where your client, your front end and the backend system, the systems in the Google servers in America or in India or any country, the servers. This is where the connect the talking between two servers, like your computer and the server, is happening. So you can see what they are talking. So what we are interested in, I think I can like go very quickly what is happening in this each connection.
Uh, Hello. I think my connection went down. Yeah, now we So can hear you. yeah. Can someone tell me where like what's the last thing I said? The I think network. like what did I show you last at the latest? Can someone tell? And the networks are scrolling down to the. Yeah. So the network stuff. So I will just go back again like quickly. Once we let's refresh this, I think I said that the things I want to find in this networks tab is how the computer is talking with the system. So but here we this is like advanced technical thing about the Firebase. I think I will like briefly tell you about what is happening with the Firebase. So when the Firebase is connecting with our computer using this something called WebSockets, so they are two-way street. Like they can send messages to the server, and server can push messages back to us. You can see it here clearly, like the things as the upward arrow means the messages sent to the server, and the downward arrow means the messages sent back to you. So what we are like, as I told you before, like hacking a system takes lots of time. So you have to read each and every one of these messages to I understand what is happening. I have done this myself already. So I know by reading this is the part where the the user's data is taken from. You can see here as you can see here, the DYI message is this is a beautiful video. RXE's message, hello, my name is Aselan, and XKT's message is the vulnerable script that I injected to the system. So now we have this information. We know this is me, the hacker. This is the hacker's second account, and we already know this DYI means the victim. So now we know what is the path in the database. The path is taken from this. So what we are going to do is we are going to change this victim's name, the victim's message into some kind of a like explicit thing. Like I'm going to say something very bad about the video. Like I mentioned, like this is a YouTube's comment section. I'm going to say some. At first, the victim has said this is a very beautiful video. They have praised the video, but now I hacked his account. I'm going to say bad things about the video, the YouTube video. So for that, I only need two things. The first one is the path to this data, like where is this information is stored in the database. I found that using these connections, like this WebSocket connection. So the second thing I need is authentication, the JW token. Now I have both in my hand. So I'm going to use Postman to update this data. I hope you have some kind of like experience with Postman. Postman is a tool that we can use to send a request, like talking with servers instead of a browser. So what we are going to create is we are going to create the string, the entire message to the server, and we are impersonating another person and telling that here this is I am by pointing a JWT, and this is my new message.
Firebase backend in Google servers in America or India, they don't know exactly who is sending this message. They only care about the JW token. So if I have someone else's JW token, the Google thinks, oh, it's no problem. It's the original person who is the legitimate user of this JW token. So when we are going to do is we use this link. This is the URL for the database. This can be easily found in using the thing. It's easily found here. So the information is you can find it here also. Give me a moment. I think it's here. Yeah, I for the time being, sorry, it's here. It's the this is the thing that we need to identify our database in the firebase.io.com. So we now know this. So we create this string, and now we need to input the path where the message is here. So we know the path from examining the LibSocket messages, and now we know we want to know the users identification. This is users identification. So we're going to do that, and then I'm going to say JSON. So here Firebase is expecting that I send the legitimate users token, but I'm a bad guy, so I have this another person's JW2. So let's see body should be info. So this is a bad video. I do not. So we are going to change this. This is a beautiful video message into this is a bad video. I do not like it. We have to change this as a put. Let's see. This is correct. We have the authentication string as well. If everything goes correctly, we can see that this message is changed into this is a bad video. I do not like it. Let's see. We have sent the message, and we have got a response from the server. If the response from the server is the same thing we have entered, and the status is 200, it means the server has accepted our message and they think I'm the legitimate user, and the Google server has changed, the Firebase servers have changed the data into this. As you can see, our YouTube comment section has a changed message that the DYI user has said that this is a bad video, and they said that they do not like it. So this is the this is how hacking done in the real world. So first that's it. Like the whole live demo of hacking concludes with this. But to conclude this, to summarize this before concluding my demonstration, I will tell you the basic steps to find the vulnerabilities and not to hack some
log in or you register or something like that, and then you go to the dashboard or the input fields. You can see input fields. If you see input fields, you know that it is somewhat vulnerable to cross-site scripting, or what we are calling XSS, those attacks. So you are going to first you are going to use this first POC, like the very harmless thing. You are going to try to get some kind of an alert box pop up in a UI. Then you take the screenshot. If that happens, you take the screenshot. Then you go to the bug bounty program, and then you write up a report. How did you do that? And then you attach the screenshot as well, and then you submit it. And if you are like a bad person, like an evil, like a hacker, but you are not a bounty hunter, like you are you have malicious intent, what you are going to do is you understand what's happening under the hood. You read the networks tab, you read the session tokens and other access tokens, what is happening under the applications tab, and you are reading what's happening in the console log as well, and you understand how the communication between the client and the server is done using the technologies. For this demonstration, I have shown you the WebSocket communications. So you read the WebSocket communications, you get some kind of understanding about how the database is structured. Like the database is queried, actually what we are calling it, the database is queried. So in here you understood that, and you obtain the JW token by creating another like a server that collects access tokens, and then you can find the run the exploit, and then you can as I mentioned the Firebase link, and then after that you can change the message, or you can take control of the entire account for another person. So that concludes the live demonstration of like the live hacking event, like the live hacking session. So any questions so far? I will have 4 to 5 minutes so that our next presenter can start. I will give you 5 minutes that you can ask me any questions. So even after the session you can ask, or you can just type the messages in the chat box as well. If you have a question, you can ask from any language. Okay. Any means Sinhala or English? Yeah, I got a message. Yeah, someone asked me, are there any other methods rather than cross? I mean, he or she might have been think that cross-site scripting. Yes, as I mentioned, there are multiple, thousands of ways these systems can be broken. There are multiple vulnerabilities. Even there are vulnerabilities that haven't discovered yet. What we are called is what we call them as zero-day attacks. So there can be many vulnerabilities.
But since the vulnerability identification is not a new thing, like everyone's doing it. There's a platform called OWASP. It's the Open Web Application Security Project. So they have identified vulnerabilities, like these reported vulnerabilities in every like major software or like programs. They have compiled a top 10 list. So the top 10 vulnerabilities are like they change it like every year. I think for currently we have OWASP top 10 for 2021. In here you can see like these are the basic vulnerabilities that you can find in any kind of, like, suppose you have seen 1,000 websites, you can see at least 500 in at least in 500 websites you can find at least one of these vulnerabilities. That's how frequent those vulnerabilities in those systems. So, like in here you can see the injection. Injection is a very common method to find vulnerabilities. Like in here you can see process scripting. This is the one I found. Like if you are familiar with other vulnerabilities, such as, let's say, server-side request forgery. I think server-side request forgery or some something related to this will be shown to you by Isuru. So if you know how to find this server-side request forgery, you can like run tools, or for this demonstration I haven't run any kind of tool. I wrote my own code. So if you are not if you do not want to run your own code, you can use the tool. So you can find this vulnerability as well. So later we will share you some kind of getting started guide. Like in YouTube you can see videos on how to find each of these vulnerabilities in a given website. And also I think Isuru will tell you how to get practices. Like we do not start going to hacking bug bounty program right away. We first get some kind of a understanding on how these vulnerabilities in software and how they can find. So we have to run this on practice labs. So practice labs will be shown to you by Isuru as well. So this is I think I will share the link as well. So I think sorry, I shared the link with everyone. So now we have already showed you the the zero field, the reports in Sri Lankan context in our platform. So let's see the HackerOne. HackerOne is the world's biggest bug bounty platform. So you can see in here the same thing, just as a zero field. You can see how they have given the bounties: 5,000 USD, 10,000 USD, 13,000 USD. So that's the like the level in HackerOne. So let's see what this I think indirect object reference. You don't have to like worry about the content in the report. I just want to show you how a report looks like this. It has the title, and in just like in our, it has the same thing, like the state and the severity and the exact weakness. And I think the weakness is just like in our indirect insecure direct object reference. And just like in our platform, the hacker and the community, the HackerOne people they have communicated using this report. So this is how the world works, and we are not
excluded from the world, and we are doing exactly the same thing. So we can get started in our own home, in our own backyard with bug zero. So I think I have answered the last question I was asked. Any other questions? Yeah, you can ask me in either Sinhala or English, no problem. So you can type it in Sinhala or English, no problem. Yeah. So someone has asked, can you suggest any learning source to get started in ethical hacking? Yeah. The first thing, I think for this issue, the next our next presenter will be giving you an extensive list about how to get started ethical hacking. And also in our own, we have our own social media and our YouTube channel. We also share tips on how to finding vulnerabilities. The easiest thing you have to like the easiest way to start is like you go to the YouTube or you go to the Google and search these keywords like how to get started with bug bounty. It's simple. I think some people have already uploaded videos in Sinhala and as well. I think for the Tamil speaking people, they can also they have like very good resources from. I think like India has like very powerful hacker community, so you can follow them as well. And of course, English the videos conducted in English language, you can find it easily. So I think that's the best Yeah, way. so I have one question. So you said you have some arrangement with 5 local organizations. Yeah, yes. This contract, and so if somebody register in your system, so they allow to do some attacks and do some hacking, and Yeah. there any way of penetrating the system. So in addition to that one, this is now this is the software already deployed in the companies. Yeah. How about these software development companies before deploying, how they Yeah. So testing in different yeah, level, but how yeah, about the yeah. specifically how they do in security that Yeah. one? Yeah. Yeah. I get your question. So first, I think the like we can do some kind of two steps into this bug bounty program. First one is you can add the targets. Let me go to the bug zero again. Let's go to play here. So give me a moment. Yeah. So here you can see the assets. These are the live ones. So in the same way, you can set up a staging server like let's say beta.payhere.lk. So they can they can set up a staging server like a testing server and allow access to these bug bounty hunters. So they will try to attack these testing servers and they will find vulnerabilities and report it. It's the same thing, just like the production systems, but it's more safe for the organization side because
even if the system is broken, like totally completely shut down by the attacks and the testing done by the bug bounty hunter, they still are not affected by it because it's a staging server. Is that like answers your question? Yeah, thank you for that. Yeah. So I think around 11:30 we can start the next session. Uh, like I'm going to give up my sharing and like Isuru, are you ready to like around 11:30? Are you ready to? Yeah, I can. එන 11:30ට පටන් ගමු. Right. Uh, Hello everyone. මං ඉස්සරු මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට රුහුණ යුනිවර්සිටි එකට ඉක්ටට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම. හරි මං අද ඩිමෝ කරන්න යන්නේ කොහොමද ෆ්‍රේම්වර්ක් එක නැත්නම් ටූල් එකක් යූස් කරලා කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකක් ටෙස්ටිං කරන්න කියලා. බේසිකලි බග් බවුන්ඩරි කරනකොටත් අපි ඒ දෙම තමයි කරන්නේ. අපිට හම්බෙන ටාගට් එකක් ටෙස්ටිං කරලා ඒකේ මොනවද තියෙන ඉෂුස් කියන එක අපි රිපෝට් කරන එක තමයි අපි බග් බවුන්ඩරින් වල කරන්නේ. ඉතින් මම ෂෙයා කරන්නම් ස්ක්‍රීන් එක. හරි මම ඩිමෝ කරන්නේ බර්ප් ස්විට් කියන බර්ප් එක ගැන තමයි මම අද ඩිමෝ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බර්ප් එක ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. බර්ප් එක අපිට බර්ප් කියලා ඔයාලා සර්ච් කරා නම් බර්ප් එක ගන්න පුළුවන් මේ portsugar.net කියන එකෙන්. මේක ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් කමියුනිටි එඩිෂන් එක. රයිට් තියෙනවා මේකේ version 3ක් විතර තියෙනවා. මේකේ මේ දෙක නම් මම හිතන්නේ paid මේක paid තියෙන්නේ. අපිට කමියුනිටි එක ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. මේක ඔයාලට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ normal installation එකක් කරාට පස්සේ මෙහෙම තමයි එන්නේ. web එක open කරාම මේකේ මම පළවෙනිම workflow එකක් කරන්නම් කොහොමද web එක වැඩ කරන්න කියලා. right ඉස්සෙල්ලා මේකේ නිකම් normal default setting වලට යන්න පුළුවන්. මේකේ free එකේ තියෙන එක අවුලක් තමයි මේක save කරන්න බෑ project. අපිට කෙලින්ම කියන්නේ වැඩ කරලා මොනවා හරි අපි වෙන විදිහකින් කියන්නේ අපි නෝට් වගේ අරන් තමයි සේව් කරගන්න වෙන්නේ. මොකද සේව් කරන්න දෙන්නේ මේකේ enterprise edition එකේ වගේ. and obviously මේකේ pro edition. So web එක on කරාම open කරාම මෙහෙම තමයි එන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. මම මේක ඉස්සෙල්ලා ඕන වෙන ටික මම Excel explain කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන tab ටික. මේ ටික නම් ඔයාලට පේනදී මේ section එකේ එහෙමනම් ගොඩක් pro version එකක තියෙන්නේ. මේකේ අපිට ඕන වෙන tab එකක් තමයි මේ target කියන එක. target කියන එකේ අපිට දැන් burp එක ඉස්සෙල්ලා ගත්තට පස්සේ burp එක මං කියන burp එක වැඩ කරගන්න ඔයාට browser එකක් ඕනේ. තව browser එක දැන් ඔය burp එක කියන්නේ ඇත්තටම proxy එකක් වගේ. කියන්නේ මේක නිකන් අර කියන්නේ man in middle වගේ නිකන් මේකෙන් කරන්නේ capture කරන එක. කියන්නේ behind ඉඳලා ඔක්කොම capture කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි යවන request තමයි මේක හරහා තමයි අපි යවන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා මේ proxy වලට ගිහිල්ලා මේකේ options ගියාම මෙතන තියෙනවා proxy listener කියලා. එතකොට මෙතන තමයි අපි web එකේ listing වෙන interface එක පෙන්වන්නේ අපේ. එතකොට මෙතන දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ loopback address එක මේ localhost.
ඒකේ port 8080 කියන එකේ තමයි මේක ලිස්ටිං වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා අපේ browser එකට ගිහිල්ලා මේ අපි setup කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් මේ extension එකක් මොකක් හරි proxy extension එකක් use කරන්න පුළුවන්. Firefox එකට නම් තියෙනවා proxy කියලා එකක්. ඒක download කරලා ඔයාලට මේ options වලින් ගිහිල්ලා මේ මෙතන මෙතනින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් අලුත් ප්‍රොක්සි එකක්. එහෙම ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න මේක ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් ඊට වඩා බලා ගන්න පුළුවන් හොඳට මේ සෙටින් එක හදන විදිය මම ඔයාලට පෙන්නන අන්තිමට ඒක සජෙස්ට් කරනවා. රයිට් ඒක කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බර්බ් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඔව් දැනට මේ සිස්ටම් එකේ දැන් උදාහරණ යුනිවර්සිටි එක ලෝකල් ප්‍රොක්සි කරා යන්නේ ඒ ප්‍රොක්සි කාර තියෙන්නේ දැන් වෙබ් ඇක්සස් කරන්න ඒක හරහා යන්න ඕන. ඔව් ප්‍රොක්සි හරහා ගිහිල්ලා මේ ප්‍රොක්සි එකට ඉස්සෙල්ලා වෙන ප්‍රොක්සි එකක් කරා යන්න ඒක කොහොමද දැන් නැත්නම් ඔව් මේකේ තියෙනවා සිටුේෂන් එක කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ. මේකේ මට මතක හැටියට තියෙනවා ඒකේ අප්ස්ට්‍රීම් කියලා මෙතනින් මම හිතන්නේ ඔයාලට SOC 5 ප්‍රොක්සි එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ මෙතනට ප්‍රොක්සි එක දුන්නාට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලි මේ ඒ කියන්නේ මේකට එවන රික්වෙස්ට් අනිත් ප්‍රොක්සි එකට එවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක හරහා යවන්න පුළුවන්. මට මතක නැහැ හරියට මම දැන් මේකේ තව මෙතනින් තමයි පුළුවන් මේ SOC ප්‍රොක්සි කියන එක. මෙතනට ප්‍රොක්සි ඇඩ්‍රස් එකයි පෝට් එකයි දුන්නා නම් මේකෙන් එතකොට මොඩිෆයි කළා යන රික්වෙස්ට් යන්නේ මේක හරහා කෙලින්ම. දැන් browser එකේ proxy setting set කරලා තිබුණාට කමක් නැහැ වෙන proxy එකක. browser එකේ proxy එක මේකට set කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා දැන් මේකට browser එකේ proxy එක set කරලා ඊට පස්සේ මේක මේකෙන් set කරන්න ඕනේ අපේ යවන්න ඕනේ ඊළඟ වෙන්න එක. නැත්තම් ඊළඟ අපේ යවන්න ඕනේ proxy එකට. එහෙම නැත්තම් කරන්න පුළුවන් අපේ දැන් අපි සර්වර් එකක් හරි මොකක් හරි proxy සර්වර් එකක් use කරනවා නම් ඒකෙන් ඒක කෙලින්ම මේකට රීඩයරෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. but I think දැන් බර්ප් එකට යවලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් කෙලින්ම අනිත් ප්‍රොක්සි එකට යවන එක තමයි හොඳම විදිහ. මොකද මේ I will go මේ මම ඉස්සෙල්ලා මේ ටැබ් ටික යන්නම්. මේකේ දැන් අපි ටාගට් ටැබ් එකේ ඉස්සෙල්ලා ගියොත් එහෙම දැන් මම මෙතන පෙන්නන දැන් බර්ප් එක මෙතන දැන් මම මේක enable කරලා තියෙන්නේ ප්‍රොක්සි එක. දැන් මම මේකට ගියොත් එහෙම මෙතන පෙන්නනවා මේ මම යන වෙබ්සයිට්ස් වල ඔක්කොම ඩොමේන්ස් ටික පෙන්නනවා මෙතන දැන් টপ ලෙවල් ඩොමේන්ස් ටික. එතකොට දැන් මම මෙතන දැන් මේකේ මට පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙන ඔක්කොම පාත්ස් ටික බලා ගන්න. දැන් මේකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර්ස් ඔක්කොම මට ගානට ස්ට්‍රක්චර් කරලා පෙන්නනවා. මේකේ කියන්නේ දැන් මම මේ දැන් මම Google එකට ගියොත් Google එක යූස් කරන Google එකෙන් යවන දැන් third party යවන අනිත් domains පවා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ යූස් කරන. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පෙන්නනවා ඒ යවන request ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක හරහා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ HTTP යවන request එකයි මේකෙන් තියෙන්නේ response එකයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ scope කියන එක. scope එක අපිට ඕන වෙන්නේ bug bounty කරනකොට use කරන්න පුළුවන් හොඳ feature එකක්. scope එකෙන් කරන්නේ දැන් අපි දැන් bug 0 එකේ මම පෙන්නුවා 0 එක පෙන්නුවා. දැන් මෙතන මම පෙන්නති මේකේ දැන් අපිට ඩොමේන්ස් ටිකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන සමහර වෙලාවට GitHub මේ තියෙනවා. සමහර දැන් ඩොමේන් තියෙනවා. දැන් මෙතන දැන් අපිට පුළුවන් මේ දැන් මේකේ මොකක්ද ඕනේ කියලා සිලෙක්ට් කරලා කොපි කරලා මෙතන
අපිට පුළුවන් මේක ඇඩ් කරන්න මෙතන ඇඩ්වාන්ස් කන්ට්‍රෝල් දීලා මේ ඩොමේන් එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඩොට් එකට ස්ලෑෂ් එකක් ගන්න. මොකද මේකේ ඔයාලට රිගුලර් එක්ස්ප්‍රෙෂන් යූස් කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ මැචින් කරනකොට මේක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වලට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙතන පෙන්නනම් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම දැම්මොත් එහෙම මම payhere.lk කියන එකට යවන රික්වෙස්ට් විතරයි මේකේ මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ ඉතින් මේක සෑහෙන්න වටිනවා. ඉතින් මේක දැම්මට පස්සේ එතකොට අපිට අර අපිට අපේ ස්කෝප් එකේ ඉඳන් වැඩ කරන්න හැකි. අපිට අවුලක් යන්නේ නැහැ. මොකද දැන් නැත්තම් අපි දැන් සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ගොඩක් රික්වෙස්ට් තියෙනවා. Google Analytics ඉඳන් ගොඩක් ලොගින් සෑහෙන්න තියෙනවා රික්වෙස්ට් ගොඩක්. ඉතින් අර අපිට ඕන ස්කෝප් එක දාගත්තට පස්සේ ගන්නට මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද අපිට ඕන කියලා මොකද ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙ පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්න මට payhere එක මම ගත්තොත් payhere එකේ දැන් මට තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ මේකේ ඒ කියන්නේ මේ මුළු ඩොමේන් එකේ යට තියෙන සබ් ඩොමේන් උත් මට පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සමහර ස්කෝප් එකක් දැන් මෙතන payhere එකේ සපෝට් කියන එක ඒගොල්ලෝ අවුට් ස්කෝප් දාලා තිබ්බා කියන්නකො. එහෙම තිබ්බොත් එහෙම දැන් මම එහෙම තියෙන එකක් පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන තියෙනවානේ. දැන් මෙතන අපේ තියෙනවා blog.work0.io කියන එක අවුට් ස්කෝප්. එතකොට මට පුළුවන් දැන් මේක දාලා මට මේ blog.work0.io කියන එක විතර මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ එතකොට ඒක විතර අයින් වෙනවා ස්කෝප්. එහෙම ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් මේ vulnerability types ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් බර්ස්ට් එක හරහාම. එතකොට මෙතන මොකද්ද උනේ vulnerability කියලා බලලා මේකේ ඒගොල්ලෝ වෙනම රිසෝස් දීලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊපස්සේ මේකේ proxy tab එකේ තියෙනවා අපේ intercept කියලා එකක්. මේකෙන් කරන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි request එකක් යවුවොත් මේක හෑන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ටර්සෙප්ට් වෙනවා. මේ රික්වෙස්ට් එක යවන්න නැතුව මේ කැප්චර් කරගන්නවා. මට පුළුවන් මේ රික්වෙස්ට් එක මෙතනම එඩිට් කරන්න. මේක මොනවා හරි එඩිට් කරලා මට පුළුවන් එඩිට් කරලා මට පුළුවන් මේකේ ක්ලික් කරලා මේක රෙස්පොන්ස් එක. ඒ කියන්නේ බ්‍රවුසර් එකේ රෙන්ඩර් වෙන්න කලින් මට මේකේ රෙස්පොන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. වෙලදී මේ තියෙන්නේ HTTP රෙස්පොන්ස් එක. දැන් මේ HTML එක රෙස්පොන්ස් එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මම මේකේ මේක හෙල්ප් වෙනවා ගොඩක් vulnerabilities තියෙනවා. front end එකට එන content එක වෙනස් කරලා bypass කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් protection bypass කරන්න පුළුවන් මේ content එකේ එවන request එක වෙනස් කරලා. ඊට පස්සේ HTTP එකට ගියාම තියෙන්නේ එතන display වෙනවා අපි දැනට අපේ යවපු request එක තමයි මෙතන මොනිටර් browser එකකින් යවපු request එක. ඒ කියන්නේ මේ proxy එකට එන request එක මෙතන පෙන්නන්නේ. මෙතන අපිට ආයි පේන්න තියෙන request එකයි එකට ආව HTTP response එකයි මෙතන පෙන්නනවා. තව මේකේ තියෙනවා මේ helper මේකක් තියෙනවා inspector කියලා. ඒකේ දැන් හිතන්න base 64 එකක් string එකක් වගේ තියෙනවා නම් අපිට ඒක select කරාට පස්සේ මේක auto decode කරලා පෙන්නනවා. දැන් URL encoding මොන හරි තිබ්බොත් එතන decode කරලා පෙන්නනවා මේ මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ මෙතන ඕනනම් ඒක edit කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඒකේ ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා web socket එක. web socket එක අපිට use කරන්න පුළුවන් ගොඩක් web socket වල messages ටික විතර පෙන්නනවා. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් edit කරලා අපිට යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ option එකේ නම් තියෙන ගොඩක්
match replace තියෙනවා වගේ අර proxy එකට අදාළ වෙන ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ intruder කියලා එකක් තියෙනවා. intruder එකෙන් පුළුවන් අපිට එකම request එක දෙතුන් පාරක් යවන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් එකකින් කොහොමද use කරන්න කියලා intruder එක. intruder එකෙන් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ ගොඩක් අර එකම request එක දෙතුන් පාරක් යවන්න පුළුවන්. දැන් ඊට තියෙනවා repeat කියලා එකක්. repeat එක පුළුවන් දැන් මට මේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මෙතන යවපු request එකක් ඉඳන් මට මෙතනම edit කරන්න බෑ. එහෙනම් මට මේක edit කරන්න ඕන නම් මේක repeat එකට යවලා repeat එකකින් තමයි edit කරන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට මට ඕන නම් edit කරලා මේක යවන්න. edit කරලා මේක change කරලා බලන්න මේකේ තියෙන content එක. ඊට පස්සේ මේකේ තමයි තියෙන sequence නම් ගොඩක් වෙලාවට use වෙනවා අඩුයි. මේක තියෙන්නේ නිකන් randomization ටික check කරන්න තමයි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඔය අපි website එක deal කරනකොට අපිට එන දැන් තමයි tokens එහෙම token කොච්චර randomized අපිට ඒක crack කරන්න පුළුවන්ද brute force කරන්න පුළුවන්ද වගේ check කරන්න තමයි මේ sequence එක තියෙන්නේ. මේ ගොඩක් වෙලාවට use වෙනවා අඩුයි. තව අපිට යුස්ෆුල් එකක් තමයි මේ ඩිකෝඩර් කියන්නේ. ඩිකෝඩර් එකේ අපිට පුළුවන් දැන් මට මේ ටැග් එක සමහර වෙලාවට මේ වෙබ්සයිට් වලින් යවන්න බෑ. එතකොට අපි ඒක HTML එන්කෝඩ් කරන්න නැත්නම් URL එන්කෝඩ් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් මේක මෙතන ටයිප් කරලා මේක එන්කෝඩ් කරලා URL encoding කරාට පස්සේ ඒක auto encode කරනවා එතන. මේකේ ගොඩක් ෆෝමැට් තියෙනවා basic typos hex dcp නම් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ කරපු එකක් decode කරන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්තට එතකොට ගන්න පුළුවන්. compare එක තියෙන compare එකත් ගොඩක්ම use වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන නිකන් request එකක මොනවාද වෙනස් වුනේ නැත්නම් නිකන් කම්පෙයාර් කරන්න වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ රික්වෙස්ට් දෙක. මේක කම්පෙයාර් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා logger එක. logger එකේ තියෙන්නේ මේකේ පෙන්නනවා මේකේ සම්පූර්ණ රික්වෙස්ට් ගියපු ගාන ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ in scope out scope ඔක්කොම පෙන්නනවා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේකේ මේ යවපු ටූල් එක පෙන්වනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ proxy කියන්නේ proxy එකට එන request ටික. දැන් මේකේ තියෙනවා repeat එකකින් යවපු ටික. ඒ වගේ මේ verb එකේ extensions වලින් නැත්තම් මේකේ එක tabs වලින් යවපු request ටික වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ extender එක තියෙනවා. extender එකේ තියෙන්නේ මේක use කරන්නේ මේකට extend කරන්න නේ extensions set කරන්න. verb එකට දැනට මේකේ ගොඩක් extensions තියෙනවා. හැබැයි මේ සමහර ඒවා මේකේ free දෙන්නේ නැහැ. මේ paid version එකට විතරයි දෙන්නේ. but ඒ කියන්නේ අපිට extension ඕනම නැහැ vulnerabilities check කරන්න. but මේ extensions වලින් ගොඩක් lazy වෙනවා මේ check කරන process එක. දැන් cross scripting එකක් ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා මේ ඒකට අදාළ වෙන විදිහේ tools තියෙන extensions තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. තව මේක තියෙන හොඳම option එකක් තමයි මේකේ අපිට වෙනම අපිට extension හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා developer කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ API use කරලා මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේ හදන්න ඕනේ කොහොම calls නම් බලන් interfaces ටික මේ ටික use කරලා අපිට හදන්න පුළුවන් extension එක. හදලා මේකට import කරන්න පුළුවන් මේ install කියලා extension එක install කරන්න. මේ ටික නම් එච්චරම useful වෙන්නේ නැහැ. project settings එහෙම තියෙන්නේ මේ එතන මේකේ වෙන අනිත් settings තියෙන්නේ මේකේ තව display settings use option එකට ගියොත් මේකේ තියෙනවා මේ font size ඒවා හදන ටික. ඊපස්සේ මේකේ ආයෙ වෙනම section එකක් තියෙනවා learn කියලා. මේකෙන් පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ website එකේ boards එක ළඟම තියෙනවා
දැනට තියෙන මං පෙන්නන්න කොහොමද ලයිව් වල්නරබිලිටි එකක් හොයාගන්නේ කියලා මේ පොඩි ලැබ් එකක් රන් කරලා මම මේක දැනට ටෙස්ටිං වලට ගන්නම් මේ එතන තියෙන්නේ මේ X6C කියලා vulnerability එකක්. මේක තියෙන්නේ XML entity injection කියලා එකක්. මම මේක පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා කොහොමද මම දෙකක් පෙන්නන්න vulnerability type දෙකක් කොහොමද tools මේකේ use කරන්න කියලා හරි දැන් මේකට ආවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා මේ verb එක run වෙනවද කියලා බලන්න. දැන් මෙතන අපිට මේකේ දැන් scope එක මම ගන්නම් මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එක මේකේ හින්දා මම මෙතන scope එක ගන්නවා මේක විදිහට. උඩ මට පුළුවන් target එකට කියලා scope එකේ කරන්න මේ domain එක clear කරන්න පුළුවන්. පස්සේ මේක වැඩ කරනවාද කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන් මේ කැප්චර් වෙනවාද කියලා රික්වෙස්ට්. හරි දැන් කරන්න තියෙන්නේ බ්‍රවුසර් එක අරන් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ්සයිට් එකට ගියාම කරන දේම තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. අපි මේක සර්ව් කරන්න තියෙන්නේ නිකන් අපි සයිට් එක ගියාම අපි නිකන් දන්නේ නැති වෙබ්සයිට් එකක් ගියාම අපි නිකන් ඒක ගිහිල්ලා බලනවානේ මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ එක තැන් වලට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් නම් රෙජිස්ටර් වෙලා එහෙම අර යන්න පුළුවන් හැමතැනටම යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර අපි vulnerability එක හොයන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද vulnerability එක හොයන්න ඕනේ. එහෙම එකපාරට ඕනේ ඉතින්ලා මේකේ පුළුවන් තරමක් හදා ගන්න ඕනේ scope එක. ඒ කියන්නේ request පුළුවන් තරමක් කියවලා අපිට අර අපිට check කරන්න තියෙන area එක අපි වැඩි කර ගන්න ඕනේ. ඒකට දැන් එහෙම දැන් මම හිතනවා මේක එකක් ගානේ ගිහලා මට පුළුවන් check කරලා බලන්න නිකන් යන්න විතරයි තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන buttons එහෙම click කරලා බලද හැකි මේකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. automatically මෙතන capture වෙනවා. දැන් මේකේ ගිහිල්ලා දැන් මේ මෙතන තියෙනවා මේකත් click කරලා බලලා මොනවද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක නම් මේ පොඩි ස්කෝප් මේක පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉඳලා අපි ටිකක් ලොකු ඇප්ලිකේෂන් එකක් චෙක් කරනවා නම් මේකට සාමාන්‍යයෙන් දවසක් වුණත් යන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලොකු වෙන ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් වැඩි හින්දා. ඒ හින්දා මේ ස්ටේජ් එකට ටයිම් එක ගියාට කමක් නැහැ. මොකද මේක හරහා තමයි බග්ස් හොයාගන්න තියෙන ඉඩකඩ අපිට හම්බෙන්නේ. මොකද අපිට මෙතන අපි කැප්චර් කරගන්න රික්වෙස්ට් ගන්න වැඩි කියන්නේ අපිට මේකේ ටෙස්ටිං කරන්න පුළුවන් තැන් ටික වැඩි වෙනවා. දැන් මම මෙතන මේක පොඩි එකක් ඉඳ ඇප්ලිකේෂන් එක මම මේ ටික ගිහිල්ලා මම කරන්නේ රයිට් මම දැන් මේ ටික ඇති කියලා හිතුණාට පස්සේ මම verb එකට යනවා මේක මිනිමයිස් කරලා. ඊට පස්සේ බලනවා දැන් user එකෙන් input අරන් ඕන නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් front end එක විසින් යවන රික්වෙස්ට් ටික බලනවා මොනවද ඒකේ මොනවද input අරගෙන යවන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ parameters කියන එකෙන් ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ parameters එක යවන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙනවා get request එකක් ඔබේ. දැන් මේ වගේ දැන් මම මේ වගේ request එකක් කරා මේක repeat එකට යවන්න පුළුවන්. send to repeater දීලා ඊට පස්සේ මේකට යවලා මේකෙන් මම check කරලා බලනවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන මේක තියෙන parameter එකක්. දැන් මම මේ parameter එක වෙනස් කරනවා බලනවා මොනවද වෙන්නේ. දැන් මෙතන invalid කියලා එනවා. දැන් හිතන්න මෙහෙම දැන් මෙතන product ID වෙනුවට තිබ්බ user ID කියලා. එතකොට දැන් හිතන්න මගේ user ID එක 5යි. මගේ user ID එක 5. දැන් මම user ID එක 5 දැම්මට පස්සේ මට එනවා මගේ details. but දැන් මම මේක change කරොත් user ID එක නැත්නම් 2 කියලා එතකොට මට පුළුවන් නම් වෙන user කෙනෙක්ගේ data ගන්න. ඒ data application එකේ public නැත්නම් කියන්නේ public access කරන්න බැරි data නම් ඒක critical bug එකක්.
හිතන්න යුසර් කෙනෙක්ගේ පේමන්ට් ඉන්ෆෝ නැත්තම් එයාගේ ෆෝන් නම්බර් ඇඩ්‍රස් ඉන්ෆර්මේෂන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා හිතන්න මෙතන එනවා කියලා අනිත් පැත්තේ. එතකොට දැන් මට ඒ ඩේටා ටික ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ක්‍රිටිකල් බග් එකක්. මොකද ඉන්ෆර්මේෂන් ඩිස්ක්ලෝෂර් එකක් ඒක. එතකොට ඒ වගේ දැන් මෙතන නම් අපිට මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන ගොඩක් පබ්ලික් මේක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ඒවා හින්දා මේකේ ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. නමුත් අපිට පුළුවන් ඒ වගේ එන්ඩ් එකක් හොයාගන්න. ඒක ලොකු බග් එකක්. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකේ දැන් මම දැනට මේකේ මේක කලින් චෙක් කරලා ඉඳන් මම දන්නවත් තියෙන දා. සෝ ඔයාලා කරනවා නම් මේක එකක් ගන්න චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනවටද ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් vulnerability එකකින් vulnerability එක ටෙස්ට් කරන විදිය වෙනස් නේ. දැන් ඔයාලා experience එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා right මොකක්ද චෙක් කරන්න ඕනේ. cross scripting නම් cross scripting වලට පුළුවන් cross scripting payload එකක් use කරලා check කරන්න check කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඒක රෙන්ඩර් වෙන්නේ නැහැ මොකද product error එකක් වෙන හින්දා. but මෙහෙම එන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙලාවල් තියෙනවා process. හරි දැන් ඊට පස්සේ අපි so මෙතන එනකම් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මට හරි මේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න chat එකේ. හරි මම කන්ටිනියු කරා යන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් දාන්න. හරි දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා post request එකක්. එතන post request එකක් ආවට පස්සේ මම ඒකත් repeat එකට යවලා බලනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ටිකක් වෙනස් විදිහේ රික්වෙස්ට් එකක්. මේ කියවන්නේ XML එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට JSON තමයි වුණ ගොඩක් ඉස්සර යවපු ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා. තාමත් යූස් කරන ඒවා තියෙනවා. XML යූස් කරලා යවන ඒවා තියෙනවා. XML වල තියෙන ලොකුම බග් එකක් තමයි මේ entity injection කියන්නේ. ඒක වලට මෙතන ගහලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ XML entity injection එක ගැන මේක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන්නේ මේ XML backend එකේ XML parser කරන එකේ ඒකේ අර feature එකක් තියෙනවා අපිට variable define කරන්න පුළුවන් XML එකක් අපි document එකක් submit කරනකොට. නමුත් ඒකේ තියෙන issue එකක් තමයි මේ XML entity injection කියන එක එන්නේ. එතකොට මම මේ කලින් හදාගත්ත payload එකක් තියෙනවා මේක add කරලා වලට පෙන්නන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි දානවා මෙන්න doc type කියන payload එක මේක දානවා. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ දැන් මම මෙතන හදනවා variable එකක් මේ xxc කියලා entity එකක් හදනවා මේකේ. entity කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ මම කෝල් කරනවා මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක සිස්ටම් කියන. දැන් මේ සිස්ටම් කියන එක මේකේ යූස් කරන්නේ මේ දැන් මේ සිස්ටම් නිකන් මොන හරි සිස්ටම් එකේ ෆයිල් එකක් රීඩ් කරනවා කියන්නේ. අපි දැන් හිතන්න දැන් මෙතන මම රීඩ් කරලා තියෙනවා මේ itsec passwd කියන එක. ඒ කියන්නේ Linux වල යූස් කරන ෆයිල් සිස්ටම් එකේ යූස් කරන ෆයිල් එකක් මේක. දැන් මේක මම රීඩ් කරන්න try කරනවා මේක හරහා. මේක ආට පේනදී මෙතන මම මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන වෙන විදිය. දැන් මෙතන අවුට්පුට් එකක් එනවා ෆයිල් එක. එතකොට දැන් මට පුළුවන් සිස්ටම් එකේ තියෙන ෆයිල් කියවන්න මේක හරහා. එතකොට මේකේ තියෙන ඕනම් මට දැන් ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් එක මම දන්නේ නැති නිසා මම ඒක නමුත් මම මේක චෙක් කරේ. දැන් මේක ඕනම Linux සිස්ටම් එකක තියෙන ෆයිල් එකක්. එතකොට මට මේක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆයිල් එකක් මෙතනට දාලා. දැන් නැත්තම් මම දන්නේ නැති නිසා අනිත් තියෙන දේවල් නමුත් etc passwd කියන එක ඕනම Linux සිස්ටම් එකක තියෙන ෆයිල්.
එතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ මෙතන variable එකක් හදනවා define කරනවා ඊට පස්සේ variable එකට load කරනවා system file එකක් ෆයිල් එකක් ලෝඩ් කරනවා මේක රීඩ් කරන්න කියලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන product ID එක ID එක වෙනුවට යවනවා මේ හදපු variable එක. එතකොට දැන් මෙතන error එකක් කරනවා invalid product ID කියලා. එතකොට අපි යවපු variable එක මෙතන print කරන්න. එතකොට දැන් මෙතන අපි යවපු variable එකට add වෙන්නේ මේ file එකෙන් read කරපු content. ඒකින්ද තමයි මේ file එක මෙතන එන්නේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා critical issue එකක්. මොකද මට මේක හරහා පුළුවන් සිස්ටම් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් කියවන්න ඕන. ෆයිල් එකක් කියවන්න පුළුවන්. මේක very critical issue එකක්. එතකොට දැන් අනිවාර්යෙන් දැන් ඔයාලට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් තව විදියක් මම කියන්නම්. දැන් අපි මෙහෙම නිකන් normal request එකක් ගත්තොත් හරි මෙහෙම මේක දැන් මේක හිතන්නකො JSON විදියට තිබ්බා කියලා දැන් normal අපි හිතමු JSON payload එකක් තිබ්බා කියලා මේක ටෙස්ට් කරගෙන මෙහෙම තිබ්බා කියලා. එතන content type දැන් මෙහෙම තිබ්බනම් හලෝ ඒක අයින් කරන්න මෙතන තිරයක් එනවා මේකිනුත් අපිට හොයා කියන්න පුළුවන් මෙතන XML පාස් එකක් යූස් වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්නවා. සමහරවිට අපිට මේ ගොඩක් බග් හොයා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකකින් එන errors වලින්. දැන් මෙතන අපිට පුළුවන් XML පාස් එකක් තියෙනවා කියලා හොයා ගන්න පුළුවන් මේක දැක්කට පස්සේ. හරියට ක්ලෝස් කරලා දැන් අපි දැන් මෙතන කරන්නේ මෙහෙම JSON එකක් තියෙනවා නම් මේක ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා extension එකක්. මේ content type converter කියලා. මේක ඔයාලට free ගන්න පුළුවන් මේ store එකෙන් search කරලා. නෑ මේකත් මේක install කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මේ දැන් මේ යන දැන් ඕනම JSON request එකක් තියෙන post request එකක් හරි මොකක් හරි put එකක් හරි තියෙනවනම් right click කරලා මේක extensions වලට ගිහිල්ලා මේක XML වලට convert කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ convert කරලා යවත හැකි. දැන් convert කරලා යවුවට පස්සේ බලන්න පුළුවන් XML support එක. full screen කළොත් අපිට පුළුවන් අර payload එකම use කරලා බලන්න. කැලලක් යනවානේ. මෙන්න මගේ payload එකක් use කරලා බලත හැකි අපිට. ඒකම කියන්නේ නෑ මම full screen කළා. කරනවාද කියලා. full screen කළාම වෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ resolution ප්‍රශ්නයක් නේද අරගේ පෙන්නන්න සම්පූර්ණ window එක. XML entity injection එකදී මම තව vulnerability එකක් තියෙනවා. ඒක පෙන්නන්නම් intrude එක use කරලා කොහොමද කරන්න කියලා ඒක පෙන්නන. හැබැයි පැත්ත පේන්නේ නෑ නේද? ඒක තමයි මම හිතන්නේ මගේ resolution එකයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේකෙත් මම මේකේ තියෙන්නේ zoom කරන්න නම් පුළුවන් template injection කියන එක. දැන් මෙතනදී මම මේකෙත් කරන්නේ අර විදිහටම ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලනවා මොනවද තියෙන issues කියලා. ඒ කියන්නේ sorry මොනවද තියෙන features කියලා මේකේ. දැන් මම මේකේ එක ගිහිල්ලා බලනවා ඉස්සෙල්ලා මොනවද මේකේ මේකේ තියෙන අර වගේ product ID එක. ඒකේ මම ගිහිල්ලා බලනවා. අපි මෙහෙම යනකොට අපිට අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ කියන්නේ සාමාන්‍ය වලට ගොඩක් කාලයත් එක්ක මේකේ experience එක එනවා සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ issues මෙතන තියෙන්න පුළුවන් කියලා. අර පටන් ගන්නකොට අපිට එහෙම මොන්නේ අපි නිකන් වෙබ්සයිට් එකක් normal visit කරනවා නම් Facebook එක ගත්ත Facebook එක අපි normal යන විදිහට අපි වෙබ්සයිට් එකක් යන්න තියෙන්නේ නිකන් අර නෑනේ full screen තමයි යන්නේ full screen එක පේන්නේ proxy එකෙන් capture වෙන්න දාලා අපිට නිකන් visit කරලා අරක අයින් කරන්න පස්සේ තමයි check කරන්න ඕනේ මේ request වෙනම බලලා ඒ වගේ තියෙන issues මොනවද කියලා පස්සේ check කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක දැක්කට පස්සේ එන interesting එකක් තියෙනවා. දැන් right මෙතන අපි යවනවා message එක. දැන් මෙතන යවනවා unfortunately this product out of stock. දැන් එහෙම කියලා මට පුළුවන් දැන් මට හිතෙනවා right මෙතන බව ඕන message එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝගේ zoom එක ගොඩක් common. දැන් හිතන්න login එකක් කියලා. දැන් අපිට ඔස් දීලා තියෙනවා. මට දීලා තියෙනවා. මේ ගොඩක් තැන් තියෙනවා මේ ඒ තමයි දැන් අපි නෑ ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා ඉවරයි නම් content එකේ මෙතන sorry ඒක දාස් එකනේ. ඒක මෙතන reflector. එතකොට
දැන් මේ වගේ issues තමයි ගොඩක් වෙලාවට cross site scripting වලට lead වෙන්නේ. ගොඩක් reflected cross site scripting කියනවා තියෙනවා. ඒකට හේතු වෙන්නේ මේ වගේ issues. එතකොට අපි login වෙනවා නමුත් email එක fail වෙනවා. එතකොට අපි error එකක් යනවා message credentials is invalid. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් දැන් මේක change කරාට පස්සේ මේ වෙනවා නම් මට පුළුවන් මේක නිකන් පුළුවන් HTML content එකක් වගේ යවලා බලන්න. render වෙනවා කියලා. right. දැන් render වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන ඒගොල්ලෝ හරියට මේක මේ sanitize කරලා නැහැ HTML. දැන් මේක තමයි අපිට කරලා දාන්න පුළුවන්. process scripting payload එකක් යවුවා. ආයි දවස් දෙකක් දාගෙන වැඩේ ක්ලෝස් කරලා දාන්න. මේ වාගේ ටිකට් වා යන දවස් ටික පොඩක් කලින් කියන්න මේ අනුරුත් අනිත් එකනොත් තව එකක් ජයවර්ධන පුර කරපොද කියලා එක. අපේ මේක අතර තාම process scripting issue එකක් තියෙනවා. වීසා. ඒතර දැන් අපේ නිකුණා කිව්වා වීසා වලට ගියාද? මේකේ දැන් ඒ විදිහටම අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක login එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහටම අපිට ඒ අර නිකුණ පෙන්වනවා වගේ ඒකේ අපිට දැන් අර අපි local storage එකේ මොනවා හරි credentials save වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ටික අපිට ගන්න පුළුවන් මේ payload එක. මොකද දැන් අපිට මේ site මේ page එකේ තියෙන ඔක්කොම content ටික අපිට access කරන්න පුළුවන් මේ DOM එකේ. එතකොට මෙතන තියෙන මේක හරහා. මොකද මේකේ script එකක් රන් වෙන හින්දා මේ මම අහන්නකෝ අරුනේ මේ දැන් කෙනෙක්ගේ යාළුවෙක් කියන ජස්ට් අපි මේක හොයාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක දැන් මෙතන මේ issue එක මේක real website එකක් නම් මේක ඔයාලට report කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ අපි process scripting එක හොයලා ඉවරුනාට පස්සේ අපි හිතුවත් හරි මේක එකක් මෙතන හම්බුණා කියලා අපි නිකන් ගියොත් එහෙම හරි අන්න එතන ප්‍රශ්නය. මොකද දැන් එතකොට දැන් අපි හිතනවා රයිට් මෙතන එකක් අපි හොයාගත්තා හරි අයි එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් check කරන්න ඕනේ හරි එකක් හොයාගත්තා නම් තව මේකේ මොනවා හරි තියෙනවද issues කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ මෙතන මේ යවපු රික්වෙස්ට් එක මෙතන තියෙනවා. මේ රික්වෙස්ට් එක ඉස්සෙල්ලා රිපීට් එකට යවනවා. යවලා මට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදි පෙන්නන්න include එකක් ගන්නවා කියලා. දැන් මම මේ රික්වෙස්ට් එකම යවනවා include එකට යවනවා. මේ තියෙන include එක. මේකෙත් පළවෙනිම දැන් රික්වෙස්ට් එකක් ආවට පස්සේ මෙතන ඉස්සෙල්ලා clear කරගන්න ඕනේ. මේ මෙතන clear කළා අපිට අර change කරන්න ඕනේ request parameter එක select කරලා එතනින් add දෙනවා. add දීලා මේකේ payloads වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මෙතන payload එකක් load කරන්න. මම ඒක පෙන්නන්න මෙතන කලින් හදාගත්ත payload එකක් තියෙනවා. මේ ටික එතකොට මේක explain කරන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ දැන් server side template injection කියලා කියන්නේ අපි දැන් ඔයාලා සමහර software developing කරන අය දන්නවා ඇති දෙයක් තමයි මේ දන්න දෙයක් තමයි දැන් අර අපි ගොඩක් කලාවට use කරනවා මෙන්න මේ වගේ අර crawly packets මේ use කරනවා මොනවා හරි variable එකක් දෙන්න කියන්නේ ඒක render කරන්න. දැන් අපි back end එකෙන් එවන මොකක් හරි back end එකේ එකක් අපිට මොකක් හරි පෙන්වන්න ඕන variable එකක් ඇතුළේ අපිට use කරන මේවා. දැන් මේක සමහර වෙලාවට මේකේ issues තියෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර application තියෙනවා සමහර framework වල හරියට මේ misconfiguration හින්දා මේක මේ අපිට පුළුවන් abuse කරන්න. දැන් එතකොට අපි back end එකේ මොනවා හරි එවන value එකක් අපිට user ගේ name එක කියලා. ඒ user ගේ name එක වගේ එකක් එවනවා. නමුත් ඒක හරියට config කරලා කියන්නේ misconfiguration එකක් හින්දා අපිට පුළුවන් මේ අර back end එකේ use කරන මෙන්න මේ feature එක නැත්තම් මේ template rendering කියන මේක abuse කරන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ payload එකක් use කරලා. දැන් මම මෙතන කරන්නේ මේක check කරන්න මම සාමාන්‍ය simple මේකක් use කරන්නේ මේ number දෙකක් වැඩි කරලා බලන්න. එතකොට දැන් back end එකෙන් මේක compute වෙනවා නම් නැත්තම් මේක execute කරනවා නම් මේක මට එන්න ඕනේ මේ දෙක වැඩි කරාට පස්සේ එන result. ඒ කියන්නේ 144 කියලා එන්න ඕනේ. දැන් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ වගේ payload එකක් දැන් මේ වගේ බග් ටෙස්ට් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට use කරන්න include එක මොකද මේ අපිට නැත්තම් manual test කරන්න අමාරු හින්දා. සාමාන්‍ය මේක එකක් ගන්න අපිට payload දාලා test කරන්න අමාරු හින්දා අපිට include එක use කරන්න පුළුවන්. ඊට include එකට මම මේ වගේ මෙහෙම load කරලා මේ payload එක
මේකේ මේ URL encoding කියලා තියෙනවා මේක off කරලා මෙතන resource pool කියන එක නම් මේක පුළුවන් කොච්චර request ගණක් යවන්න පුළුවන්ද නමුත් මේක අර free එකේ පොඩ්ඩක් limit කරලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා ඒක එච්චරම වෙන්නේ නැහැ නෝ ඊට පස්සේ අපිට ඕන options වලට ගිහිල්ලා මේ මෙතන තියෙනවා මේ match කියලා දැන් මම දන්නවනේ මේක valid නම් ඒ කියන්නේ මේ bug එක බග් එක මෙතන තියෙනවා නම් මම දන්නවා මේ දැන් මේ payload එකට අනුව මේ හැම එකෙම 12 වැඩි කිරීම 12 තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන් result එක 144ක් එනවා නම් මම දන්නවා ඒක issue එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකට මම කරන්නේ මේ මෙතනට ඉන්ටි ක්ලියර් කරලා මෙතනට 144ක් ඇඩ් කරලා මම මේක run කරනවා. start attack දෙනවා මෙතන. හරි දැන් මට පේනදී මේ රික්වෙස්ට් එක දැන් මේ පළවෙනි එකේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා මැච් කරනවා 144 තියෙන ඒ ටික තමයි මෙතනයි පෙන්නන්නේ. මෙතන එකයි කියලා. එතකොට එකක් යාට හම්බෙලා දිනවා එක මේ එකක් 144 රෙස්පොන්ස් එකේ එන. දැන් මේ එතන මේකට ගිහිල්ලා මම මේක 144 බැලුවා. මෙතන පේන ඇති 144 ඇවිත් තියෙනවා. දැන් මම මේක හරියට බැලුවොත් එහෙම මේ 144 එන්නේත් අර මැසේජ් එක කලින් රෙන්ඩර් වුණ තැනටම තමයි. එතකොට අපි දන්නවා මෙතන ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි කරන්නේ හරිය දැන් මෙතන ඉෂුව එක හම්බුණා. දැන් මට මේ payload එක මම copy කරගෙන ගන්නවා. copy කරගෙන මම මේ request එක යවනවා මේ repeat එකට. මේ repeat එකට යවලා යවනවා. දැන් මෙතන මම නිකන් මේ මොනවා හරි ටයිප් කරනවා ඒක හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන 144. ඒ කියන්නේ මෙතන template injection issue එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන අපි කරන්නේ නිකන් සංඛ්‍යා අංක දෙකක් වැඩි කරන එකනේ. නමුත් මේකේ critical එක ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. මේක මට හරියට මේකේ කරන්න පුළුවන් වුණොත් මට පුළුවන් මේකේ system command එකක් මත් execute කරන්න. දැන් දාන්න පුළුවන්. එව්වොත් දැන් පේන්නේ මෙතන මට එනවා මේ සාමාන්‍ය අපි ටර්මිනල් එක ID කියලා ගැහුවට පස්සේ එනවා ඒකේ එන user එකේ information ටික එනවා user ID එකේ. දැන් එතකොට මට පේන්නේ මේ දැන් මේ system එකේ තියෙන user ID එක මට ගන්න ඕන. ඒකට දැන් මට මේකේ ඕනනම් ls කියලා ගහලා listing track listing එක ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ text එක. ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දැන් system command එක execute කරන්න. මේක ඇවිල්ලා highest critical issue එකක් මේක. මොකද දැන් මට system එකේ command execute කරන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම කෙලින්ම මේ site එකේ domain එක අල්ලගත්තම හා සමානයි. ඒ කියන්නේ complete control කරා වගේ තමයි. මෙතනින් එහාට අපි bug bounty hunter කෙනෙක් විදිහට යන්න හොඳ නැහැ. මොකද දැන් අපි ඇත්තට මේක අල්ලගත්ත තමයි. නමුත් හිතන්න මේක banking system එකක්. ඒ වගේ system එකක අපි compromise කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් ඒක අපේ අවුලක්. එතකොට අපි පැත්තෙන් site එකකින් එනවා දැන් ethical hacker කෙනෙක් විදිහට අපි කොයි වෙලාවකවත් මේ වගේ කරන්න හොඳ නැහැ. කොයිම වෙලාවකවත් මේ system command check කරනකොට harmful ඒවා check කරන්න හොඳ නැහැ. මේ වගේ ID වගේ simple එකක් test කරන්න ඕනේ. මොකද මේකෙන් කිසි issue එකක් එන්නේ නැහැ, කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ system එකට. මේකේ display වෙනවා විතරයි. දැන් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා output එක display වෙන්නේ නැති. අපි වෙනට කියනවා blind injection attacks කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්න ඕනේ මේ දැන් මට පුළුවන් මේකට curl request එකක් යවලා මගේ server එකකට request එකක් යවලා බලන්න පුළුවන් check කරලා මේ request එක එනවද කියලා මගේ server එකට. එතකොට මට මේකෙන් request එකක් එනවා නම් මම දන්නවා මේ හරි මෙතන issue එකක් තියෙනවා. කොයි වෙලාවකවත් check කරන්න හොඳ නැහැ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය RM වගේ මොනවා හරි remove කරන එකක් හරි මොනවා හරි ඔය Linux එකේ තියෙන critical command use කරන්න හොඳ නැහැ කොයි වෙලාවකවත් මේ වගේ system එක කියන්නේ system එක compromise කරපු system එක. මම
මට පුළුවන් ඕනනම් මෙතන චෙක් කරන්න etc past of duty ෆයිල් එක උනත් මේ තියෙන etc ෆයිල් රීඩ් කරලා මේක වුණත් අවුලක් නැහැ මොකද මේකෙත් ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ මොකද මේ ෆයිල් එක වුණත් ඔයාලට POC නැත්නම් අර අපි proof of concept සබ්මිට් කරනකොට අපිට පුළුවන් මේ වගේ එකක් සබ්මිට් කරන්න අර මොනවා හරි ක්‍රිටිකල් මේ කමාන්ඩ්ස් රන් කරලා සබ්මිට් කරන්න එපා මොකද ඒක ethical වශයෙන් උත් අවුල් අනිත් එක ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් එහෙම මොනවා හරි ක්‍රිටිකල් රන් කරලා ඉතින් එහෙම කරන්න එපා මේ normal command එකක් run කරද හැකි ID වගේක් run කරාට පස්සේ මේක හොඳටම ඇති දැන් මම මේක කරලා report කරා නම් මේක හොඳටම ඇති ඒ program එකේ තියෙන highest boundary එක ගන්න පුළුවන් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ තව මේ දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මේකේ මේ කියන්නේ කොහොමද මේ vulnerability types ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න කියලා මේකේ resources ටිකක් මම පෙන්නන්නම් මේකේ ඔයාලට පුළුවන් හොඳම tool එක තමයි GitHub එක. GitHub තමයි මම හිතන්නේ open source tools ඕන තරම් හොයාගත්ත හැකි GitHub එකෙන් තමයි ගොඩක් tools ගන්න තියෙන්නේ. burp එකට අමතරව burp එක ඔයාලට පුළුවන් application එකක් check කරන්න ගන්න. ඒ වගේම දැන් අපි මේකේ manual නේ ගොඩක් කරන්න දේවල්. එතකොට මේක automate කරන tools ගන්න පුළුවන් GitHub එකේ දැන් මේ තියන්නේ මේ නහම්සෙක් මේක මේ නහම්සෙක් කියන්නේ හොඳ හැකර් කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාගේ මේ GitHub එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒකට ගොඩක් resources හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ යාගේ YouTube channel එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ අපි ඒ කියන්නේ ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ මේ මුල කෑල්ල නේ. අන්න ඒ වගේ මුල කෑල්ල කියන්නේ කහමාරේ අන්න ඒ වගේ එකමාරේ පස්සේ සෙනාරියෝස් එක. ඒ කියන්නේ ඒකේ අතන පළවෙනියට ඒකට කහමාරේ පස්සේ අපිට පටංගම් කියන එකයි 53ට නේ ආයි. ස්ටාර්ටින් එක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔව්. එතනින් එහාට ටොපික් ප්‍රශ්න නැහැ. හරි මේ තියෙන්නේ යාගේ YouTube channel එකේ මේකේ මම හිතන්නේ ගොඩක්ම content දානවා මේකේ daily smart contract ගැන මේ අලුතින් series එකක් යනවා. ඒ වගේ මේකේ ගොඩක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න resources ඇහෙන්න ටිකක් අල්ලගත්ත හැකි මේකෙන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා තව YouTube channel ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට නිකන් කියලා search කරලා උනත් හොයාගන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා දාලා බලන්න. තරම් තියෙනවා මේ ස්ටෝක් එකත් හොඳයි හොඳ හැකර් කෙනෙක් තව පිට ගන්න පුළුවන් PHP security එකත් හොඳයි C-link එක හොඳයි සුපිරිම එකක් මේක ගොඩක් අය දන්නෙත් නැහැ මම හිතන්නේ මේ channel එක මේක හොඳ channel එකක් මේකේ සෑහෙන application වල කොහොමද හොයන්නේ issues කියලා පෙන්නනවා තව මේ live flow එක හොඳයි මේකේ නම් බග් බවුන්ටි වලට වඩා මේකේ ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ටොපික් එක නම් මේකේ පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ IoT hacking hardware ඊට පස්සේ ගත්තාම blockchain හැමදේම තියෙනවා මේකේ. සහ අපිට cyber mentor එක හොඳයි. එයාගේ channel ටිකක් තියෙනවා මේක අපි share කරන්න මේ මාකට් එකේ වලට මේ resources ටික. ඊට පස්සේ මේ ලංකාවේ channel එකකුත් තියෙනවා එතන දාපු කරපු එක තව ඊට ගන්න පුළුවන් හැකවන් එකේ ඇක්ටිවිටි එක තියෙනවා මේකෙන් ගොඩක් අල්ල ගන්න පුළුවන් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද බග් ටයිප් එකක් දැන් හිතන්න cross site scripting කියලා දැන් cross site scripting එක දැන් මම මේකේ දැන් මෙහෙම මම දැන් මෙතන චෙක් කරාට මේක ඇත්ත වෙබ්සයිට් එකක ගිහිල්ලා මම චෙක් කරොත් එකපාරට හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට අපිට හොයාගන්න වෙනම ටෙක්නික්ස් හොයාගන්න ඕනේ. ඒක සමහරවිට ෆයර්වෝල් තියෙන බයිපාස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ අර අල්ල ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන කියලා SSS කියලා ටයිප් කරනවා. මට පුළුවන් මේගොල්ලෝ ඔය කලින් අය report කරපු reports බලන්න. ඒ report වලින් මට පුළුවන්
කොහොමද කියලා හොයාගන්න මේ TikTok එකේ සබ්මිට් කරපු ටිකක් මේ තියෙන්නේ. දැන් ඒවට වල් පේන ඇති 15 සහ 12 දෙනා මාරේවා. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ක්ලයන්ට් එක කියලා නෑනේ. දවස් නැති ඔබ්ලිගේෂන්ස් හිත් කරන්න වෙන කතාව. හරි අමුතෙන්. මේ වගේ මට පුළුවන් මේ එක එක අය සබ්මිට් කරපු රිපෝට් කියවලා සමහර ඒවා රිපෝට් දෙනවා අපිට කියවන්න. සමහර ඒ වගේ කම්ප්ලීට් එකක් දෙන්නේ නැහැ රිපෝට්ස්. මේ Twitter එකේ හොයාගත්ත එකක් තියෙනවා. මේක සමහර ඒවා දෙන්නේ නැහැ. සමහර රිපෝට් වලට කියවත හැකි කොහොමද ඒලු කරේ කියලා. ඔක්කොම. මෙතින් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඩිෆෙන්ස් එකේ හොයාගත්ත එකක්. ඉතින් හරි සරල කන්සෙප්ට් ඉතින් මේ දැන් මේ අපි කරා වගේ මේ එන්ඩ් පොයින්ට් එකක් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ මේ යා ක්‍රොස් සයිස් ස්ක්‍රිප්ටින් පේලෝඩ් එකක් යූස් කරලා තිනවා. ඒකෙන් යාට ඒක සක්සස් වෙලා ඇලර්ට් එකක් වෙලා ඒක තමයි මෙයා මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ vulnerability විදියට. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ අර අපිට එන්ඩ් පොයින්ට් එක හොයාගන්න එක තමයි අපිට ගොඩක්ම චැලෙන්ජ් එක තියෙන්නේ. එන්ඩ් පොයින්ට් එක අපිට එන්ඩ් පොයින්ට් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් බග්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද අර අනිත් අයට කලින් අපිට එන්ඩ් පොයින්ට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක තියෙනවා. ඒක මේ අපිට බග් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේක ගොඩක් හොඳ රිසෝස් එකක්. මේකේ සෑහෙන රිපෝට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක නම් හිතන දවස් ගානේ අප්ඩේට් වෙනවා. මේකේ රිපෝට්ස් කියවලා බලන්න පුළුවන්. තව අපේ තියෙනවා ඉන්ටිග්‍රිටි එක තියෙනවා. ඉන්ටිග්‍රිටි එකේ තියෙනවා මම හිතන ඉන්ටිග්‍රිටි එකත් platform එකක්. ඒකෙත් තියෙනවා මේ bug bites කියලා මට මතක හැටියට. මේකෙත් තියෙන එකක්. මේකේ බ්ලොග් තියෙනවා. මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. තහ අපේ bug zero එකේ අපි වෙනම කරන බ්ලොග් එකක් තියෙනවා. අපේ ඒකෙත් ඔයාලට ගිහිල්ලා කියවලා බලන්න පුළුවන්. අපේ දාලා තියෙන පෝස්ට් එහෙම තියෙනවා. අපි දානවා මේක අපිත් අපි පෝස්ට් දානවා නිතරම. ඒකත් ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. ෆලෝ කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Twitter එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. Twitter එක අපි ලින්ක් එක දාන්නම්. එහෙම ෆලෝ කරන්න. අනිත් එක Twitter එකත් හොඳ රිසෝස් එකක්. Twitter එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම පෙන්නන්නම් මේකේ එක්සැම්පල් එකක්. මේකේ මම ලීඩර් බෝඩ් එකට ගියොත් ලීඩර් බෝඩ් එකට ගියොත් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දැන් මේ ඉන්නේ highestම rank එකේ ඉන්න hackers ළඟ ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ hackers ලගේ ඔයාලට ප්‍රොෆයිල් බලන්න පුළුවන් යාලගේ. මේ ප්‍රොෆයිල් එක බලලා එයාලගේ Twitter account හරි මොනවා හරි එයාලගේ තියෙන social media හරි මොනවා හරි තියෙනවද මෙයා Twitter එකත්. මේ වගේ වාට ඒකට ගිහිල්ලා එයාව follow කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයා වාට ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ hacker follow කරලා තියන්න. එතකොට එයාගේ මොනවා හරි එයා updates දෙනවා වාට ගත්ත හැකි ටක්කාවල. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ Twitter එකේ ගොඩක් අල්ලගන්න පුළුවන්. මේ දැන් මේකේ සෑහෙන්න දේවල් ටිකක් අල්ලගන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලෝ මේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් hackers මේ දානවා මේ වගේ vulnerabilities යලා හොයාගත්ත හිතිය හොයාගත්තේ අදාළ ඒ හැමදේම දානවා reports. මේක කියවන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් Google කරන එක තමයි ඊට පස්සේ තියෙන හොඳම දේ. ඉතින් මොනවා හරි ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් Google කරාට පස්සේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද ඉතින් ඕනම දෙයක් සර්ච් කරලා මොනවා හරි vulnerability type එකක් දන්නේ නැති එකක් තියෙනවා නම් සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් හිතන්නකෝ දැන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් ටෙස්ට් කරනවා අපිට එනවා error message එකක්. අපිට backend එකෙන් යනවා error message එක මාක් හරි ලොකු error එකක් අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ඒතර අපිට පුළුවන් ඒක සර්ච් කරලා බලන්න මොකක්ද මේ error message එක. මොකක්ද මේක යූස් කරන framework එක. දැන් හිතන්න සමහර වෙලාවට තියෙනවා අපි ඒ backend එක යූස් කරන framework එක දන්නේ නැති. අපිට ඒක වුණත් හොයාගන්න පුළුවන් error එක සර්ච් කරලා Google එකේ මොකක්ද ඒ platform එක මොකක්ද යූස් කරන library මොනවද තියෙනවද ඒකට තියෙන vulnerabilities මොනවා හරි තියෙනවද එහෙම check කරලා බලන්න පුළුවන්.
තව ඔයාලට වෙබ්ලයිස් එකේ තියෙන මම හිතුවා මේක නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගොඩක් මේ වෙබ්ලයිස් එකෙන් පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ රන් වෙන ටූල්ස් නැත්නම් සෝරි මේ ඒ කියන්නේ මේක යූස් කරන එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් සාමාන්‍ය යූස් කරන ටෙක්නොලොජිස් බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරහා ඔය තමා තියෙන්නේ ගොඩක් අනිත් එක තමා මේ මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ මේ JavaScript වලින් ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ආට හොඳට JavaScript පුළුවන් නම් හොඳ පුළුවන් වෙන්න ඕනෙත් නෑ JavaScript ගොඩක් නම් පුළුවන් නම් හොඳටම ඔයාලට JavaScript create කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ දැන් මේ browser එකේ ගියාට පස්සේ මට පුළුවන් මේ දැන් මෙහෙම මේ JavaScript මේවට ගිහිල්ලා මේ JavaScript ෆයිල් ඇතුලේ චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් JavaScript වල ගොඩක් වෙලාවට API keys ඊට පස්සේ endpoint ගොඩක් වෙලාවට හොයාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් JavaScript වල සෑහෙන්න දේවල් ටිකක් හොයාගත්ත හැකි මේ හරියට JavaScript ටෙස්ට් කරනවා. මේව ඔයාලට මේක රීඩ් මේක ඔයාලට සර්ච් කරලා හොයන්න පුළුවන්. මෙන්නම ඔයාලට වෙනම JavaScript රීඩ් කරනවා නම් එහෙම කරන්න පුළුවන්. සහ මේක මේ මම හිතන්නේ මේක ඩිබග් කරන්නත් පුළුවන් මේ browser එකේම. ඒකට ඔයාලට ෆන්ක්ෂන් එක මොකක් කරලා ටෙස්ට් කරන ගමන් ඩිබග් කෝඩ් කරලා එතන variable එකක හරි මොකක් හරි value එක check කරන්න එහෙමත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ console එක බලන්න පුළුවන්. console එකේ errors ගොඩක් වෙලාවට help කරනවා සෑහෙන දේවල් හොයාගන්න. දැන් හිතන්න අපි මොනවා හරි process script එකක් check කරනවා. නමුත් අපේ payload එක අපිට එන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා right මෙතන මොකක් හරි තියෙනවා එන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පුළුවන් console එක use කරලා ඒක මොකද්ද තියෙන issue එක කියලා වගේ check කරලා බලා ගන්න පුළුවන් console එකේ. එහෙම ටිකක් තියෙනවා right. මොනවා හරි issues ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ අපිට තව මම හිතන්නේ විනාඩි 5ක් විතර කාලයක් තියෙනවා. CTF and bug bounties. Right, CTF කියලා කියන්නේ අපි කියන capture the flag. ඒ කියන්නේ අපිට CTF වල කරන්න පුළුවන් අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හිතන්න සමහරලාට CTF වල bug type එකක් තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න සමහරලාට CTF එක ගොඩක් වෙලාවට flag එකක් තියෙනවා. flag එක අපිට හොයන්නනේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් CTF එකක් ගත්තොත් CTF වල ගොඩක් වෙලාවට අපිට bounty හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් CTF වල අනිත් එක තියෙන දේ තමයි CTF වල දැන් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා වෙනම ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බග් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒතර අපිට බග් බවුන්ටි වල එහෙම කියන්න බෑනේ. අපිට කියන්න බෑ රයිට් මෙතන අනිවාර්යෙන් බග් එකක් තියෙනවා මේ බග් එක තියෙනවා මෙතන කියලා එහෙම කියන්න බෑ. CTF වල තියෙන දේ CTF වල මේ අපිට තියෙන්නේ ඒක කොහොම හරි හොයාගන්න. දැන් අපි මේ පාත් කොහොම හරි කරලා හොයාගන්නවා. අනිවාර්යෙන් අපිට සර්ටනිටි එකක් තියෙනවා CTF වල මෙතන බග් කොහොම හරි මේකේ බග් එකක් තියෙනවා. අවුත් බග් බවුන්ටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට එහෙම අනිවාර්යෙන් කියන්න බෑ. අපි ඒක ටෙස්ටිං කරලා ඒකට සමහර වෙලාවට සති ගණන් මාස ගණන් යන්න පුළුවන් සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම් වල බග්ස් හොයන්න. ඒ වගේ නමුත් CTF එකක මේ එහෙම නෑ. CTF එකක අනිවාර්යෙන් බග් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. CTF මම හිතන්නේ තියෙනවා අපි hack the box එක තමයි හිතන්නේ hack the box එක තියෙනවා. hack the box එක හොඳ CTF මේකක්. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ තව තියෙනවා root me කියලා මට මතකයි. ඒක තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ගොඩක් කල් root me කියලා එකක් තියෙනවා. මේකත් හොඳයි. මේකේ ඔයාලට CTF එකෙන් පුළුවන් ස්කිල් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ කියන්නේ ගොඩක් ස්කිල් එක හදා ගන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි CTF වලින් කරගන්න පුළුවන්. CTF වල මේ ස්කිල් එක හදාගත්තා. CTF අර CTFම කරා කියලාත් බග් බවුන්ටි කරන්න සමහරවිට අමාරුයි. එහෙමම කරන්න අමාරුයි. නමුත් හොඳ ස්කිල් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් CTF වලින්. මේ CTF වල ට්‍රේන් වෙලා. කියන්නේ අර සමහර වෙලාවට CTF කරාට අපිට බග් බවුන්ටි සෙට් වෙන්නේ නැහැ. අපිට සල්ලි සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නමුත් අපිට ඒක ලීඩර් බෝඩ් එකක් තියෙනවනේ ඒක ක්ලයිම් කරන්න පුළුවන්. අර ගොඩක් වෙලාවට ඒක තමයි තියෙන දේ. CTF වල අපිට අර අනිවාර්ය බග් එකක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. නමුත් බග් බවුන්ටි වල එහෙම අපිට කියන්න බෑ සර්ට. වෙන මොන හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න? ඔව් Linux based use කරන එක අනිවාර්යෙන් ඒක පට්ට හෙල්ප්ෆුල් වෙනවා. මොකද දැන් Linux use කරනවා කියන්නේ දැන් මේ ගොඩක් තියෙන open source tools තියෙන Linux වලට තමයි හදපුවා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ
ගොඩක් ඕපන් සෝස් ටූල්ස් තියෙන GitHub එකේ තියෙනවා Linux වලට රන් කරන්න තමයි තියෙන්නේ දැන්. අපි හිතමු දැන් SQL map කියලා එහෙම තියෙනවා දැන් ඔයාලා. SQL SQL map කියලා කියන තියෙනවා SQL injection test කරන එකක්. මේක එහෙම මේවත් සාමාන්‍යයෙන් මේ Windows වල රන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අර ගොඩක් මේවා Linux වලට තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් tools. සමහර tools තියෙනවා මේ bash script run වෙනවා. bash script විතරක් තියෙනවා. ඉතින් bash script එහෙම run වෙනවා අපිට ගොඩක් Linux use කරනවා නම් ලේසි කරන්න. නමුත් Linux use කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වාසි තියෙනවා ඇත්තටම. නමුත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ Linux use කරන්න ඕන කියලා. මාත් Windows use කරන්නේ. නමුත් මම අවශ්‍ය වෙලාවට Linux OS එකක් මම තියනවා. ඒක මම use කරනවා මේ tools run කරන්න. Linux අපිට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒක තියෙන එක සෑහෙන්න help එකක්. Any more questions? පහුවෙන්දට ඉනිෂියල් ඩවුන්ලෝඩ් එකේ එනවා. එක්ස්චේන්ජ් එකේ ප්‍රශ්න නැතුව සේව් වෙනවනේ. ඒක කරන්න වෙයි අපි. මොකද උඩුවට ඒ සෙනාරියෝ එක හරිය නේද අපිට දැනගන්න. ඒක එහෙම තමයි වෙන්නේ කියන්නේ. මම පෙන්නන්න. රයිට් මට ඒක අමතු වුණා පෙන්නන්න මේ හොඳම රිසෝස් එකක් තියෙනවා මේ පෝට්ස් එකලගේ. පෝට්ස් එක හැබැයි දවසේ මැදදී එඩිට් කරන්න එපා කියලා එකක් කියලා නැහැ කියලා. මේකේ තියෙනවා මේ ඇකඩමි කියලා එකක්. මේකට ගියාම මේක පුළුවන් ඔයාලට මේ දැන් මෙතන දැන් ගියාම මේකේ තියෙන මේ vulnerability types තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන ගොඩක් common type තමයි මේකේ තියෙන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මේකේ. දැන් මේකේ මේ all lab labs වලට ගියාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ vulnerabilities වලට අදාළ lab තියෙනවා මේක. එතකොට දැන් මේ lab වලට ගිහිල්ලා මේ චෙක් කරන්න පුළුවන් බග්. දැන් මම මේකෙන් තමයි මේකකුත් ගත්තේ මේ XSC එක එහෙම ගත්තේ ඒකෙන්. දැන් මේ cross site scripting එකක් තියෙනවා මේකට ගිහිල්ලා මේක access ලැබ් දුන්නාට පස්සේ මේ ඔයාලට මේ ඒකට ගිහිල්ලා මේකේ account එකක් හදාගන්න එක free. මේක සල්ලියක් නැහැ කිසිම මේ completely free. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ check කරලා බලන්න වෙනම ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෙනම application හදලා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙන් ඔයාලට test කරන්න පුළුවන් මේ මේකට ගිහිල්ලා access lab දුන්නාට පස්සේ මේ තමයි solution එක ඒගොල්ලෝ දීලා දිනනවා. නමුත් මේක use කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලා bug එක හොයාගත්තට පස්සේ verify කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලා ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකින් හොයාගත්තා නම් ඒක සෑහෙන්න වටිනවා. ඊම අර මේ ඔයාලා bug එක වෙනම හොයාගත්තොත් හොඳයි. නමුත් ඔයාලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට solution එක කියලා බලන්න හැකි. තව community solution කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ ගොඩක් මෙතන මේකේ දාන්නවා ගොඩක් අර වෙන අය හොයාගත්ත solutions මේකට දාන්න පුළුවන්. ඕක තමයි හොඳම lab එක. ඊට අමතරව අර කලින් මෙන්ෂන් කරා වගේ CTF challenges කරන්න පුළුවන්. CTF ඔයාලට hack the box එක කරන්න පුළුවන්. hack the box එක තියෙනවා. CTF challenges දැන් නම් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඕන තරම් CTF challenges එහෙම නම් ගොඩක් තියෙනවා. hack the box තියෙනවා. මේ Facebook එකේ නම් මම හිතන්නේ CTF සමහරවල්ලාට දානවා. ඒවත් තමයි මේවා නම් කරොත් මම හිතන්නේ ගොඩක් සමහර මේවා නම් boundaries ගෙවනවා ගොඩක් ලොකු boundary. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ.
තව මං හිතන්නේ මේ ජුයිසි ෂොප් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක මේ ඕසප්ලගේ හදපු එකක්. මෙන්න මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පුළුවන් මේ ලෝකල් සෙටප් කරගෙන මේකෙන් පුළුවන් චෙක් කරන්නත්. මේකත් හොඳ මේකක්. මේක මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ GitHub එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ ඔක්කොම රිසෝසස් දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මේ චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් vulnerability types තියෙනවා. ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපි නැත්තම් සෙෂන් එක නිපුණට එමු. 2 weeks වගේ ඉතුරු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටිං වලින් තමයි. නමුත් ගොඩක් දුරට අපි ගිය ස්ප්‍රින්ට් එක අපේ මේ තිබුණු ගෝල්ස් කියන අපි අචීව් කරා කියලා කියනවා. අපි අද ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකක් එක්ක ඒ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක MVP i6 එකට ලින්ක් වෙලා නැහැ. ඒක HTML යන්ටිකෙන් එක ඉතින් මැනුවලි දාලා තියෙන. නමුත් අපේ පැත්තෙන් අපිට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් හැමදේම අපි දාපු එන්වයරන්මන්ට් එකක් Friday හැදුවා. හදලා ඒක අද exchange surveillance එක කනෙක්ට් කරලා ස්ටාර්ට් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි අර proper EOD කර ඉස්සරහට යන සිස්ටම් එක day 1 සුවලිකරණ ටෙස්ටිං ටික කරන්න පුළුවන් ස්ටේට් එකේ තමයි දැන් ඉන්නේ. ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ කතා කරලා ඉන්නේ. එතකොට මගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් හරි මං ඊළඟට මං හිතන්නේ අපේ ප්‍රිමාල්ස ඉන්නවා අපේ බග් 0 නැත්නම් බග් බවුන්ටි ගැන ඊට වඩා හොඳට කතා කරන්න ඒ ගැන ඒ ෆීල්ඩ් එක ගැන ප්‍රිමාල්ස ඉන්නවා ප්‍රිමාල්සට සෙෂන් එක ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න නවත්තන්න ප්‍රිමාල්ස thank you Isuru. මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට අද ගොඩක් බග් බවුන්ටි ගැන ටෙක්නිකල් නන් ටෙක්නිකල් ගොඩක් දේවල් අහගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඉක්මනට අපිට තියෙන වෙලාවත් එක්කම ඉක්මනට කතා කරන්නම් මේ බග් බවුන්ටි කියන එක ලෝකෙ අවුරුදු 10ක් 12ක් තිබ්බත් ලංකාවට තාම අපිට අලුත් concept එකක්. එතකොට මේකේ අපි කතා නොකරන පැති ගොඩාක් තියෙනවා. බට ඒ වුණාට මම අද දවස තුලත මේකේ මේ legal ethical පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. මොකද security කියන එක ගොඩක් legal side එකක්, ඒ වගේම ethical side එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ දෙක balance කරගෙන කොහොමද බග් ගන්න කෙනෙක් වෙන්නේ freelance security testing කරන කෙනෙක් කතා කරනවා. එතකොට මං හිතන්නේ මේ බග් බවුන්ටි කියන එක 2000 අගභාගයේ වගේ තමයි වැඩි හරියක් මේ කාවේ නට 2012 2013 වගේ කාලේ තමයි මේක වැඩි හරියක් ලෝකේ කම්පැනිස් පටන් ගත්තා. Google Chrome එක හරි මුලින්ම පටන් ගත්ත කම්පැනි එක. දැන් ලෝකේ හැම රටක්ම ලෝකේ තියෙන හැම කම්පැනි විශාල කම්පැනි එකක් තමයි IT ඒ කියන්නේ Microsoft, Facebook, Google, Amazon, Netflix කොහොම තියෙන ලොකු කම්පැනිස් බග් බවුන්ටි ගැන කරනවා. එතකොට මේ බග් බවුන්ටි ගැන කතා කරනකොට අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන පැති දෙයක් තමයි මේ responsible disclosure කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. එතකොට අපි බග් බවුන්ටි يعني security ගැන කතා කරනකොට මේ security ගැන ඒකේ ඇතුලේ කොටස් තියෙනවා ගොඩාක්. ඒකේ තොර හැකින් කියන්නේ තාමත්ම සුළු කොටසක් එකේ. ඒතර මේ හැකින් කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් හැකින් කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ හෙව්වොත් එහෙම ඒකේ හරි අරමුණ තමයි මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් ටෙස්ට් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන. ඊළාට මෑත අතීතයේ වෙච්ච දේවලුත් කියන්නේ අතුමෝතු 20 30 හැදිච්ච ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් වල ආපු දේවල් නම් ඔක්කොම එක හැකින් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් පාවිච්චි කරන්නේ අනවසරයෙන් මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් ඇතුළට යන එක.
එතකොට මේ හැකින් වලත් කෑලි තව ගොඩක් ඇතිවෙනවා. එතකොට ඒකේ black hat hackers තියෙනවා, white hat hackers තියෙනවා, තව grey hacking කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ black hat hacking hackers තමයි අපි මොකක් හරි system එකක් අපිට යන්න අවසර නැති system එකක් නැත්තම් ඒ සිස්ටම් එකේ කරන්න ඕනේ නැති දෙයක් අපි බලෙන් අපි මොන හරි දේවල් දැන් කියන්නේ මොකක්ද ෆීචර් සික්වලරේෂන් හරි මොකක් හරි සරල දෙයක්. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කළා අපිට ඕන දෙයක් බට ඒවට සිස්ටම් එකෙන් කරන්න තිබිය යුතු දෙයක් අපි කරන එක තමයි හැකින් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මොනවා හරි වැරදි චේතනාවෙන් ඒක කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි කරන සිස්ටම් එකට පාඩුවක් වෙන විදියට නැත්නම් අපිට සල්ලි හොයන විදියට නැත්නම් මොකක් හරි දෙයකට පලි ගන්නවා වගේ කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා බ්ලැක් හැක් හැකින් කියලා. එතකොට අපි මේ අද පෙන්නපු දේවල් මේ සුරු නිපුණ ඔක්කොමල්ලා කියපු දේවල් ඇවිල්ලා white hat hacking. ඒ කියන්නේ white hat hacking කියන්නේ අපි එකම දේ කරන්නේ බಟ್ අපේ අරමුණේ කම්පැනි එකට උදව් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙහෙම බග් එකක් තියෙනවා කියලා කියන එක. එතකොට අපි එතකොට දැන් මේ දෙකේ මොකද්ද වෙනස? මේ දෙකේ වෙනස තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ නීතිමය. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හරියට කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැරදිට කරොත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ නීතිමය ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. හිර යන්න වෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ මොකද්ද වෙනස? අපි උදාහරණයකට ගමු මේ මෑත අපි වෙච්ච දෙයක් තමයි এডুকেෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ A level result ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් හැක් කරයි කියලා අපිට නිවුස් එකක් ආවා. එතකොට ඊට පස්සේ ආතන් මං හිතන්නේ නීතිමය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න උනා පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට මං මතක විදියට. ඒකේ නීතිමය දේවල් ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. බට් වෙනකොට මම ඒක විස්තර කරන්නම්. ඒ උදාහරණය අරගෙන මොකද්ද මේ responsible disclosure මොකද්ද මේ hacking කියන්නේ. අපි මොකක් හරි දෙයක security bug එකක් හම්බුනොත් XCRF bug එකක් හරි SQL injection හරි මොකක් හරි ඊට වඩා දරුණු දෙයක් හරි දැන් විසුරු නිපුණ පෙන්නපු මොකක් හරි bug එකක් හම්බුනාම ඒ බග් එක පාවිච්චි කරලා ඒ සිස්ටම් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තව දේවල් කරනවා නම් ඒක ethical hacking නෙමෙයි. එතකොට responsible disclosure කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි බග් එකක් හම්බ වෙලා ඒ බග් එක තව ඕගොල්ලෝ exploit කරන්නේ නැතුව ඒ බග් එක තව හාර පාවිච්චි කර ඇතුළට යන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව ඒ හරි අපිට මෙහෙම බග් එකක් හම්බුණා මේක හම්බෙච්ච බග් එක මෙන්න මෙහිමයි අපි මේ බග් එක හොයාගත්තේ කියලා ඒ අදාළ කම්පැනි එක ඒ අදාළ ආයතනයට දැනුම් දෙන එක තමයි කියන්නේ responsible disclosure කියලා. එතකොට අර අවස්ථාවේ এডুকেෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මම දන්නේ ඒක මොන අරමුණින් වුණාද කොහොමද උනේ බට් ඒ උනාට responsible disclosure එකක් වුණා නම් ඒක වෙන්න තිබ්බේ ඒ এডুকেෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එකේ මොකක් හරි security bug එකක් security issue එකක් හින්දානේ ඒගොල්ලෝ අතුරට ගියේ ඒක ඇතුළට ඒ බග් එක හම්බ වුණාම එතනින් නවත්තලා এডুকেෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට කිව්වනම් අදාළ කාටරි ඊමේල් එකක් දැම්මම මෙහෙම මෙන්න මේකේ සිකියුරිටි බග් එකක් තියෙනවා මට ඩේටාබේස් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් කියලා දැම්මනම් ඒක responsible disclosure. ඒක පළවෙනි ස්ටෙප් එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකේ responsible disclosure කියන එක දැන් ගොඩාක් බටහිර රටවල් වල ඒක වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ නීතිමය ඒ කියන්නේ රටේ නීතියට ඒක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මම ඒක ගැන කතා කරන්න. බට් ඒ උනාට ලංකාවේ එහෙම එකක් නැහැ. ඒක ලංකාවේ සමහරක් වෙලාවට කම්පැනිස් වලට ඔහොම ඊමේල් එකක් ගියාම ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න ඒගොල්ලන්ට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. හැබැයි බග් zero කියලා platform බග් zero අපේ platform එකේ කම්පැනිස් තියෙනවා 10ක් විතර. ඒ කම්පැනි එකකට ඒ කම්පැනි එක බග් එකක් හම්බුනොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට හැක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ බග් එක අපේ කම්පැනි එකේ platform එකට report කරොත් ඕගොල්ලන්ට ලොකු ගාණක් හම්බ වෙනවා. බට් ඒ වුණාට මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ සමහරක් කම්පැනිස් රිප්ලයි නොකර ඉන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් රීතිය තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එකක් දාලා මාස 6ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට මුකුත් රෙස්පොන්ඩ් කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා වෙන එක්කෙනෙක්ට මේක කියන්න පුළුවන්. ඒක ලංකාවේ මේක කාටද කියන්නේ? ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් වෙනවා නම් වැඩියෙන්ම අපි කියන්නේ SL cert එක. විශේෂයෙන් ගවර්න්මන්ට් ආණ්ඩුවේ මොකක් හරි සිස්ටම් එක ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් SL cert එක තමයි
අවසානයේ වග කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මේමයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ අපි මේක සති දෙකකට කලින් තව සෙෂන් එකක් මේ කතා කරලා පස්සේ අපිට කියන්න සතුටුයි අපිට ඒ වගේ ආවා. ලංකාවේ මල්ලි කෙනෙක් එහෙම බග් එකක් හොයාගෙන අපේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ නෑ. ඒනට ඒගොල්ලෝ ඒ මල්ලිට ඕන වුණා මේක ඒගොල්ලන්ට හරියට කියන්න කියලා ඒක මේව කරා. ඉතින් අපි හරි සන්තෝෂ වෙනවා ඒක වෙච්ච දේ ගැන. මොකද අපිට ලංකාවේ ගොඩක් දැනුම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනකම තියෙනවා. නේද? හරියට තාම ක්‍රමයක් නෑ. බට් අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් පටන් ගත්තොත් ඒක ඉස්සරහට කම්පැනිස් වලට ඒක හරි සිස්ටම් එකක් විදිහට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ responsible disclosure කියලා කියන්නේ මොකක් හරි බග් එකක් හම්බ වෙච්ච පළියෙන් ඒක පාවිච්චි කරලා තව ඇතුළට යන්න එපා. ඒක එතකොට hacking. ඒක ඇතුළට black hat hacking වෙනවා. බග් එක හම්බ වෙච්ච හැටි බලන්න ඒගොල්ලන්ට බග් බවුන්ඩරි ප්ලැට්ෆෝම් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් රිපෝට් කරන්න. නැත්නම් ඒ කම්පැනි එකේ කාට හරි ඊමේල් එකක් දාන්න කවුන්ටර් ලොක් එක පාගන්න. ඒකත් හරි ගියේ නැත්නම් ලංකාවේ සෙල්ස් සර්ට් එකක තියෙන ඊමේල් එක. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ මේක මොකුත් කරන්නේ නැතුව අර ඇක්ට data live data මොන හරි access කරොත් එතන ඕගොල්ලන්ට නීතිමය ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට ඌක තමයි responsible disclosure hacking අතර තියෙන වෙනස. ඒකට මේ වෙනස හරියට දැනගෙන ඉන්න. අනිත් එක කවදාකවත් bug bounty එකක වුණත් ඇත්ත data access කරන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ටෙස්ට් කරන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ data ඒ system එකට දාලා බලන්න ඒක access කරන්න පුළුවන්. ඒ අරෙන්න කවදාකවත් ඇත්ත data වලට අයිති නැති data access කරන්න යන්න එපා. ඒක hacking විදිහට තමයි බොහෝ දුරට සලකන්නේ. එතකොට unless සාමාන්‍ය bug bounty platforms වල සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ දෙනවා stage environment එක. ඒ කියන්නේ ඒක testing environment එකක් ඇත්ත system එක. මේ එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. but ඒගොල්ලන්ගේ live production and system එක කවදාකවත් data access කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේ safe harbor law කියන්නේ මොකද? safe harbor law කියලා කියන්නේ මේක ඇමරිකාවේ නැත්නම් යුරෝපෙත් තියෙනවා. ඇමරිකාවෙන් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. දැන් bug bounty platform තියෙන systems වල උනා. දැන් අපේ ලංකාවේ SL cert, PHE වගේ ගොඩක් system bug zero එකේ තියෙනවා. ගොඩාක් කට්ටිය ඒ වල bug හොයලා අන්තිම මාස දෙකේ ඉන්න සල්ලි ගොඩක් හෙව්වා. ඒත් එතකොට ඒගොල්ලන් bug bounty platform එකක් දානකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට සිස්ටම් එකේ මෙන්න මේ කෑලි තමයි ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. එතන මේ කෑලි තමයි ටෙස්ට් කරගන්න බැරි. ටෙස්ට් කරන්න මේ අවශ්‍ය නැත්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ කෑලි ටික ටෙස්ට් කරන්න මේ කෑලි ටික ටෙස්ට් කරන්න එපා. ඒතර මේ සමහරක් කට්ටියට බග්ස් හම්බ වෙනවා ඒ ටෙස්ට් කරන්න එපා කියපු කෑලි වල. එතකොට එහෙම මේ කීපු ඒවල බග් හම්බුනාම සාමාන්‍යයෙන් සේෆ් හාබර් ලෝගය කියන්නේ ඒ හම්බ වෙච්ච බග් එක ඒගොල්ලෝ හෙව්වේ යහපත් අරමුණකින් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඕගනයිසේෂන් එකට උදව් කරන අරමුණින් නම් හෙව්වේ. ඒ කම්පැනි එකට බෑ අරගොල්ලන්ට අධිකාරය. හැබැයි ඒකේ මොනවා හරි එවිඩන්ස් මොනවා හරි දත්ත තියෙනවා නම් එයා ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා data access කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක සේෆ් හාබර් ලෝ එක මම හිතන්නේ අපි ලංකාවට අවශ්‍ය එකක් ඉස්සරහට යනකොට. ඒක මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී ඒ ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේට වඩා බත් දැනට මම කියන්නේ ලංකාවේ සරලව කියනවා නම් bug bounty platforms වල නැති systems test කරන්න යන්න එපා. එහෙම ටෙස්ට් කරනවා නම් බග් එකක් හම්බ වෙච්ච හැටි ඒ කම්පැනි එකට කියන්න. නැත්නම් SSL එකට කියන්න. වෙන ඒ කාටවත් කියන්න ඕගොල්ලන්ට එහෙම අයිතියක් නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝ තාම මම නැවත මේක කියන්නේ තාම මේක වැදගත් වෙනවා. බග් එකක් හම්බුනායින් පස්සේ වහාම අදාළ ආයතන වලට අදාළ අයට කියන්න ඕනේ. ඒ ඇරෙන්න ඕගොල්ලෝ ඒක තව ඉස්සරහට මොනවාද වෙන්නේ පුළුවන් කියලා හොයන්න එපා. අනිත් එක තමයි මේ මෑතත් ඊට ආපු තවත් ප්‍රසිද්ධ එකක් තමයි මේ ඇක්ටිවිසම් මේ හැක්ටිවිසම්. ඒක ඇක්ටිවිසම් කියන එක අපි මම හිතන්නේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කතා කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ තමන් කියන්නේ මොනවා හරි වෙන දේශපාලනය හරි තව අධ්‍යාපන මොකක් හරි රටේ හරි ලෝකේ හරි වෙන අසාධාරණයට එරෙහිව නැගීම තමයි ඇක්ටිවිසම්. මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් පෙළ පාඩේ යනවා. මේ පෙත්සම් අත්සන් කරනවා. එක දේවල් මේ මිනිස්සු පුරුදුලා තියෙනවා මේවා කරන්න ඇක්ටිවිසම් කියන්නේ. එතකොට මේ දේශපාලන ආගමකට වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි ක්ලයිමේට් චේන්ජ් වගේ එකකට වෙන්න පුළුවන් ගස් කපනකට වෙන්න මොකක් හරි හේතුවක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපි ප්‍රොටෙස්ට් කරන එක. එතකොට තමයි ජෙනරලි ඇක්ටිවිසම් කියන්නේ.
යන ඒවා වෙනුවට මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ තරහ ඒගොල්ලන්ගේ නොකමැත්ත පෙන්වන්නේ හැක් කරලා සිස්ටම්ස් එකට. ඒතර අපි මේක විශේෂයෙන් දැක්ක දැන් තමයි මේ රුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කරාම රුසියාවේ තියෙන සිස්ටම්ස් ගොඩක් හැක් වුණා. ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් යුක්‍රේනය නැති. බට් ඒ වුණාට වැඩි හරියක් දේවල් මිනිස් දැන් ඒ කාලෙම කිව්වේ මේක මේ කලෙක්ටිව් හැක්ටිවිසම් කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ හැක් කරනවා. තවත් ඒවා. ඒතකොට දැන් මේක හැමතැනම දැන් පොඩ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මොකක් හරි කම්පැනි එකක් ඒගොල්ලන්ට අකමැති දෙයක් කරොත් මේ කම්පැනි එක හැක් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ වෙන පින්තූරයක් දානවා. මොකක් හරි දෙයක් කරන එකනේ. ඒගොල්ලන්ට වෙච්ච අසාධාරණයට එරෙහිව ඒගොල්ලෝ ක්‍රියා කරනවා. ඒතකොට මේකේ තියෙන භයානකකම තමයි දැන් මේ හැක්ටිවිසම් එක ඇතුලේ පළවෙනි එක තමයි නීතියෙන් ඒක කිසිම රැකවරණයක් නැහැ. ඒක නීති විරෝධී. ඒක ඕගොල්ලන් හැක්ටිවිසම් කරන හේතුව කොච්චර සාධාරණ වුණත් තාත් සිස්ටම් එකක් හැක් කරන එක නීති විරෝධී. ඒත් එක තමයි මේ හැක්ටිවිසම් ඇතුලේ මේකේ ගොඩාක් අපි දන්නේ නැති ගොඩාක් ඒ කියන්නේ දේශපාලනය වෙන හේතුන්ින්ද තව කට්ටිය මේක පාවිච්චි කරනවා ඒගොල්ලන්ට යටි අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න. ඒකට මේක හරි භයානක දෙයක්. අපි අන්තිමේදී සමහරක් වෙලාවට දැනුවත්ව දැනට අපි වෙනත් කට්ටියකගේ අරමුණක් වෙනුවෙන් අපි ඒවා පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි හේතුවක් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් මේක හැක්ටිවිසම් කියන කොහොමද කියන්නේ මම කියනවා ඒක හොඳ නෑ. ඒක හරීම ඒක නීති විරෝධී. මොන රටක වුණත් නීති විරෝධී. අනිත් එක ගොඩක් රටවල් එක්ස්ට්‍රැඩික්ෂන් ක්‍රිටිස් තියෙනවා. ලංකාවත් එක මොනවද තියෙනවද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒකෝ ඔයගොල්ලෝ වෙන රටක හැක් කරත් ඕගොල්ලන්ව නීතියට හවු කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේ තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ සිකියුරිටි ඉකොනොමික්ස් කියන එක. ඒක සිකියුරිටි ඉකොනොමික්ස් කියලා කියන්නේ දැන් අත්‍තරම සාමාන්‍ය ඉකොනොමික්ස් යන ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මට වඩා හොඳටම දන්නවා. මම දැක්ක වීඩියෝ ඒ කියන්නේ ගෑනු එකනේ කතා කරොත් පොඩි ළමයෙකුට දුවගෙන යොදවන ශ්‍රමයට අදාළව අපිට මොනවද ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. එතකොට දැන් සිකියුරිටි ඉකොනොමික්ස් වල ගොඩාක් කතා කරනවා. ඒක දේවල් කතා කරනවා. අපිට වැදගත් වෙන එක තමයි මේ අපි මොකක් හරි අපි බ්ලැක් ඇටැකර්ස්ලා ගැන කතා කරොත් එහෙම ගොඩාක් රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ඉකොනොමි එක කොහොමද අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ඉකොනොමි ගැන මම කලින් කියන්න ඕනේ. අපේ ලංකාවේ මොමල් ගාදුනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ කැලේ තුනක් තියෙනවා. ඕපන් ඉන්ටර්නෙට්, ඩීප් ඉන්ටර්නෙට් and ඩාර්ක් ඉන්ටර්නෙට්. ඒතර මේ ඕපන් වෙබ් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය Google සර්ච් කරන හැම කියන්නේ Google සර්ච් එන්ජින් එකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් හැම එකක්ම ඒක කියන ඕපන් වෙබ් කියලා. ඒතර ඩීප් වෙබ් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ගහලා යන හැම පැත්තක්ම අපි කියන්නේ ඩීප් වෙබ් කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ සරල උදාහරණයක් Google සර්ච් කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook account එකේ තියෙන කිසිම දෙයක් Google සර්ච් එකේ ඉන්නේ නැහැ. මොකද Google එකට බෑ ඔයගොල්ලන්ගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් පාවිච්චි කරලා ඒක ඇක්සස් කරන්න. ඒක ඩීප් වෙබ්. ඒතර මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වලින් 99කට විතර තියෙන ඩීප් වෙබ් වල ඉතින් Google එකට සර්ච් කරන්න බෑ. ඒතර මේ ඕපන් වෙබ් එක පුළුවන්. ඒතර ඊට පස්සේ තියෙන එක තමයි මම හිතන්නේ 104ක් වගේ තියෙනවා. ඩාර්ක් වෙබ්. ඒතර ඩාර්ක් වෙබ් සාමාන්‍ය වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් පාවිච්චි කරලා ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඒක තෝ හරි තව ස්පෙસિෆික් වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් තියෙනවා ඇක්සස් කරන්න. එතකොට මේකේ තමයි මේ ඔක්කොම හැක් කරලා විකුණන දේවල් වෙන්නේ. ඒක මිනිස්සු ගොඩාක් රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද විකුණන්නේ? කවුද විකුණන්නේ? කොච්චර කාලයක් යනවද විකුණන්නේ? මොනවාද ඒක විකුණන්නේ කේස් එක. ඒතර මේක මේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ඒරියා එකක්. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බට් ඒ වුණාට මම මේ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ වගේ රටක මේ සිකියුරිටි ඉකොනොමික්ස් කියන්නේ කොහොමද බලපාන්නේ? එතකොට මේ සාමාන්‍ය හැකර්ස්ලා හැක් කරන ගොඩාක් දැන් මේ ලෝකෙ දැනට වැඩි හරියක් හැක් වෙන්නේ දේශපාලන හේතුවල. ඒක දේශපාලන ස්ටේට්මන්ට් එකකට මොකක් හරි බලයක් ගන්න. එතකොට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නැතුව වැඩ කරන කොට්ටාස තමයි ගොඩාක්ම දරුණුම හැක්ස් වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රසිද්ධ මේ නෝර්ත් කොරියා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඇමරිකාවෙන් දෝෂ කරනවා චීනය හැක් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ data ගන්නයි කියලා දැන් අද චීන දෝෂ කරා ඇමරිකාව හැක් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ data ගන්නවා කියලා රුසියාවට එවියන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ හැමතැනම තියෙනවා. ඒවල කොච්චර ඇත්ත නැද්ද මම දන්නේ නැහැ. බට් ඒකට මොකක් හරි සත්‍ය දාලා තියෙනවා.
ගොඩාක් දේවල් විකිනෙනවා. ඒවා හැක් කරලා ගන්නවා. එතකොට මේවා අරගෙන මේගොල්ලෝ එක එක සල්ලි වලට විකුණනවා. එතකොට මේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් මාකට්ස් වල ඇමරිකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකට ගානක් යනවා, ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකට ගානක් යනවා. ඒ වගේ. එතකොට ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට තියෙන ඉල්ලුම ඉතාමත් පල්හැන්ති. ඒතකොට මම හිතන්නේ අපේ කලාපය ගත්තොත් එහෙම සිංගප්පූරු වගේ රටවල් වල ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වල ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒවල මිනිස්සු ගොඩාක් හැක් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හැක් කරලා ඒවා ලොකු ගානකට විකුණනවා. ලංකාවේ එහෙම ලොකු මාකට් එකක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් ගොඩක් වෙලාට එලි යූස් කරන්න බෑ. ඒක බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒවට වටිනාකමක් නැහැ. ඒතකොට ඒකෙන් හින්දා තමයි ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාට සිස්ටම්ස් හැක් නොවෙන්නේ. ඒතකොට කවුරුද කියනවා ලංකාවේ සිස්ටම්ස් හැක් වෙන්නේ ලංකාවේ සිස්ටම්ස් හොඳයි කියලා. ඒකට දැන් ඒක 102ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක හේතුව බට් 109ක් නේ හේතුව. ඒක ක්‍රිටික් කරනවා. අනිත් එක තමයි මම අවසානයේ කියන්න ඕන දේ තමයි මේ කවුරුරි කාටද හිතනවා නම් මම හොඳ හැකර් කෙනෙක්. මට මේක හැක් කළා මට බේරෙන්න පුළුවන් මොන වෙන රටක හැක් කරන්න ඒගොල්ලෝ පොලිසියට බයක් නවන්න. ඒක ඇත්තටම ඒක ලොකු බොරුවක්. ලෝකේ කරලා තියෙන ලොකුම හැක්ස්ලේ හැම වෙලේම කවුරුරි කෙනෙක් කරනවා. මම දැන් මේ ඌබර් හැක් එක තමයි අපිට ළඟ තිබෙච්ච ලොකුම එක. ඒකත් මම ගිය සතියේ මේ ඉංග්‍රීසි වල අවුරුදු 17ක ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක්ව අල්ලගත්තා. එතකොට මේක විශේෂ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඕගොල්ලෝ හොඳටම මේක දන්නවා කියලා. මේවා ස්ටඩි කරන කට්ටිය, මේවා රිසර්ච් කරන කට්ටිය, මේවා බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට වඩා දහස් ගුණයක් වැඩි රිසෝසස් තියෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලෝ කරන මොන දේ වුණත් අවසානයේ හවු වෙනවා. එතකොට අනිත් එක තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එක කියන එක පාවිච්චි කරත් ඔය මොන දේ පාවිච්චි කරත් අවසානයේ ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයා කවුද කියලා. අවසානයේ මට මෙතන පාත් තියෙනවා මේ අවසානයේ පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන දේ තමයි මේ මිත්‍යාව ලංකාවේ මුළු ලෝකෙම පාවිච්චි එක තැන්වල මිනිස්සු කතා කරන බොරු තියෙනවා කම්පියුටර් සිකියුරිටි එක. එකක් තමයි perfectly well secured. ඒ කියන්නේ 100% ආරක්ෂිත සිස්ටම්ස් එක. ඒක මූලික බොරුවක්. ලෝකේ කොහෙවත් 100% ආරක්ෂිත සිස්ටම්ස් නැහැ. ලෝකේ ආරක්ෂිතම සිස්ටම්ස් තමයි කිසිම කම්පියුටර් ඩිජිටල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති සිස්ටම්. 1970 80 පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරනවා. ඒවා ආරක්ෂිතයි. ඒකට තියෙන එකම හේතුව තමයි මොකද ඒවා හැක් කරන්න බෑ. ඒවල තියෙන ප්‍රොටෝකෝල්ස් හැක් කරන්න බෑ. ඒවා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ටඩ් නැහැ. ඒ අරින්න මේ ලෝකේ තියෙන හැමදේම රුසියාවේ FSB ඇමරිකාවේ CIA NSA දැන් MI5 ඒ හැම ඒ කියන්නේ ඉතාලම ආරක්ෂිත අතින් උඩම දේවල් තියෙන ඕගනයිසේෂන්ස් වල අන්තිමට අවුරුදු 17 18 කට්ටිය තමයි හැක් කරන්නේ. ඒතර මේක සිස්ටම් නැහැ. ඒකට හේතුව ගොඩාක් හේතු තියෙනවා. මම දැන් මට දැන් වෙලාවත් එක කියන්න පුළුවන්. එහෙම perfectly well secure systems නැහැ. ඒකෙන්ද freelance tester කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් opportunities. අනිත් එක තමයි මේ computer science degree එකක් ඕනද නැත්නම් ඔය certificates නැත්නම් ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා මේ certificate ඕන නැත්නම් ඒ certificate ඕන නැති but වෙනවට ඔයාලට හොඳ security computer security ගන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් මේ දෙකම ඕනේ. හැබැයි ඔයා technical දැනගන්න. එතකොට computer science degree එකකින් හම්බ වෙන technical knowledge වාට එළිය ඕන තරම් තියෙනවා ගන්න. security certificates වලින් දේවල් ඊටත් වඩා එතන මිසුරු ගොඩාක් මේ මිසුරු ගොඩාක් දෙන්නවා. ඒ වගේ sites තියෙනවා. ඒවා පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඇත්තටම අවසානයේ security කියන එක දැන් අද මේ කතා කරපු ඔක්කොමල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න level එකේ හිටිය අවුරුදු දෙක තුනකට කලින්. ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඩිග්‍රී හින්දා නෙමෙයි අද මේගොල්ලෝ එතන. ඩිග්‍රී වල ඉගෙන ගත්ත ඩිග්‍රී මොකක් හරි ඉගෙනනවා බට් එනකොට ඒගොල්ලෝ කම්පියුටර් සිකියුරිටි වල අද මොකක් හරි තැනක ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ තනියම ඉගෙන ගත්තේ දේවල්. එimhe ලංකාවේ මේ ඔය සර්ටිෆිකේට් කරාවත් කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරයි කියලා සිකියුරිටි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා තනියම දේවල් කරේ නැත්තම්. ඒකින්ද මම ඉස්සර ගොඩක් දේවල් පෙන්නවා. ඒ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න අපි උදව් කරන්න. YouTube එකේ ගොඩක් තියෙනවා. නිකන් Google search කරලා බලන්න ගොඩක් තියෙනවා. Coursera එකේ ගොඩක් තියෙනවා. LinkedIn accounts ඉන්නවා. LinkedIn එකේ තියෙනවා මම එතකොට මේ තියෙනව කරන්න. මේ
මුලින්ම ඔය සල්ලි දෙදී කෝසස් කරන්න යන්න එපා තනියම ඉගෙන ගන්න. අනිත් එක තනියම ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් රිසෝසස් තියෙනවා. මොකද අපිට කතා කරන්න අපි උදව් කරන්නේ. අවසානයේ මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ලංකාවේ ලොකු බ්ලොක්චේන් පිස්සුවක් තියෙනවා. බ්ලොක්චේන් වල බ්ලොක්චේන් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. මට එනකට 95ක් විතර බ්ලොක්චේන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැති සිස්ටම්ස් තමයි බ්ලොක්චේන් පාවිච්චි කරලා කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා නම් බ්ලොක්චේන් පාවිච්චි කරයි කියලා සිකියුරිටි ප්‍රයිවසි හැදෙනවා කියලා 98ක chance එකක් 95ක chance එකක් තියෙන ඒක බොරුවක්. මොකද බ්ලොක්චේන් තියෙන්නේ එක ස්පෙસિෆික් යූස් කේස් එකකට distributed consensus කියලා මේ උතර මේ distributed consensus කියන එක මේ අවුරුදු බ්ලොක්චේන් ඉඳන් නෙමෙයි මේ අවුරුදු ගාණක් අවුරුදු 1980 ගණන් වල ඉඳන් මිනිස්සු කරන දෙයක්. ඒතර මේක මේ ලොකු බොරුවක් නෙමෙයි බ්ලොක්චේන් කියන එක නිකන් just a marketing term. එතකොට අනිත් එක තමයි මේ machine learning හින්දා security කියන එක මේ සිකියුරිටි පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ම ඕනේ නැහැ කියලා කරවල කියනවා නේද again ඒක මම හිතන්නේ අමුලක බොරුවක් මොකද Google ලා මේ Amazon Microsoft ලා ඒගොල්ලෝ බිලියන ගණන් වියදම් කරනවා මේ automated tools වලට machine learning tools වලට but ඒනට ඒ හැම කම්පැනි එකක් මිලියන ගාණක් ඒ වගේම ගාණක් වියදම් කරනවා bug hunting වලට මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා tools වල කරන්න පුළුවන් දේ බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් automate කරන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඊට වඩා මෙහෙම ක්‍රියේටිව්ලි බග්ස් හොයන එක ඔය zero day vulnerabilities කියලා කියන කවදාකවත් හොයාගත්ත නැති බග් එකක් හොයාගන්න. ඒකට ඒ වගේ දේවල් වැඩි හරියක් මිනිස්සු තමයි කරන්නේ. වැඩි හරියක් නෙමෙයි දැන්ට කරලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම වගේ මිනිස්සු තමයි කරන්නේ. ඒකෙන්ද ඔයගලන්ට ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ ලොකුම resource එක තමයි human resource එක. ඒක පාවිච්චි කරලා අපි අපේ ලංකාවේ companies වලට උදව් කරන්නේ. අපි මිලියන ගණන් ලොකු ගණන් වියදම් කරලා පිටරට ප්‍රොඩක්ට්ස් ලංකාවට ගෙන එක තේරුම නැහැ ලංකාවෙම කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මේක අපිට අද කතා කරලා හෙට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. සමහරක් වෙලාවට අවුරුදු දෙකක් තුනක් අවුරුදු දෙකක් අපිට පුළුවන් දේ අපි කරමු. එතකොට ලංකාවසල් ලංකාවට විතරයි. අනිත් එක තමයි මම මේක මෙතන හැමතැනම කියන දෙයක් තමයි ඕගලන්ට අද මුකුත් තේරුම් නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගලන්ට හෙට මේක නොතේරෙන්න පුළුවන් අනිද්දර නොතේරෙන්න පුළුවන් තව මාසයක් ගියම නොතේරෙන්න ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසානයේ වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දිගට මේක උත්සාහ කරන එක. එතකොට දැන් මම හිතන්නේ මම සිකියුරිටි ඉගෙන ගන්න මට කාලයක් ගියා. ඒකට ඉස්සරහට තව කාලයක් යනවා. ඉතින් ඉක්මනට තව කාලයක් යනවා. ඒ වගේ හැමෝටම මේක එක කාලවල යනවා. බට් අවසානයේ අපි හැමෝම අද මෙතන ඉන්නේ අපි උත්සාහ කරපු එක. ඉතින් උත්සාහය අතාරින්න එපා. අපිට ඕන්ලාකට කතා කරන්න බගු වේවකට අපි හැම වෙලේම උදව් කරන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ මගේ කතාව මෙච්චරයි මගේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සඳරුවන් අහනවා දැන් ටීම් කෝල් ඇනොනිමස් කියලා කියන්නේ හැක්ටිවිස්ට් කට්ටියක්. ඇනොනිමස්ලා කවුද මේ කියලා නම් එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔය ඩාර්ක් වෙබ් එකේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් ඕගනයිස් කරන්නේ. එනකොට මෙතන දැන් ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇනොනිමස්ලා කියලා වැඩි හරියක් වෙන්නේ ඇනොනිමස්ලා නෙමෙයි ඒ බොරුවට ඒගොල්ලන් ඇනොනිමස් කියලා නම් දාගෙන කරන දේවල්. බට් ඇනොනිමස්ලාගේ ගොඩක් සමහරක් කට්ටිය අත්අඩංගුවේ ඉන්නවා. බට් ඒනට ඒගොල්ලෝ ඇනොනිමස්ලා කියලා නෙමෙයි හවුවෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි කරපු වෙන වැරදි හින්දා. බට් ඒකේ මම කියන්නේ කියන්නේ ඒකේ කරලා හම්බුවෙත් කියන්නේ හවුවෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම හිතන අපේ වෙලාව නම් දැන් ඉවරයි. බට් ඒ වුණාට විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන මට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට ඉක්මනට කරන්න. ඩොක්ටර් ප්‍රිමල් තව අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේ කම්පියුටර් සයන්ස් රිසර්ච් ගැන මේකල්ලෝ මොකද මේ රුහුණ යුනිවර්සිටි එකේ කම්පියුටර් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අර නෙක්ස්ට් ඉයර් මම හිතන්නේ රිසර්ච් කරනවා කියලා කිව්වා ඒකින්ද ඕකේ යා මම හිතන්නේ අපේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්
මම ආයි self promotion වගේ වෙනවා මේක මම හිතන්නේ ස්කෝල් ලැබ් එකේ අපි ගොඩාක් රිසර්ච් කරනවා computer security එතකොට දැන් computer security ගත්තම රිසර්ච් කරනකොට මම හිතන්නේ ගොඩාක් එක එක පැති තියෙනවා ඒ කියන්නේ සමහරක් කට්ටිය network security ගැන කතා කරනවා network security ඒ කියන්නේ malware කොහොමද distribute වෙන්නේ මොන වගේ techniques තියෙන්නේ කොහොමද ඒව අල්ලන්නේ firewall වගේ දේවල් හදන්නේ කොහොමද එතකොට ඒවා ගොඩාක් low level අපි කියනවා technical දේවල් කියලා එතකොට තව තියෙනවා binary analysis ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ virus එකක් කොහොමද ව්‍යාප්ත වෙන්නේ එතකොට මේ දැන් දෙන ලොකුම එක තමයි ransomware වගේ ඒවා කොහොමද ව්‍යාප්ත වෙන්නේ කියලා බලන එක ඒවා නවත්වන්න පුළුවන් කියලා බලන එක එතකොට එක ඒරියා එකක්. එතකොට තව එහෙම ඒ වගේ ඒරියාස් තමයි අර මම කිව්වා වගේ security economics. එතකොට dark web එකේ මේ කොහොමද මේ criminal groups කොහොමද හැසිරෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොන වගේ tools පාවිච්චි කරන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද ඒගොල්ලන් motivate වෙන්නේ? එතකොට ඒව ගොඩාක් research කරලා තියෙනවා ඒව ගැන. එතකොට ඒවා කියවලා අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව තියෙනවා online privacy කියන්නේ mobile apps analyze කරලා අපි කොහොමද බලන්නේ ඒවා මොන වගේ data ද අපෙන් access කරන්නේ අපිට කොහොමද ඒක නවත්තන්න පුළුවන්ද එතකොට මම හිතන්නේ තාමත් ඌ පරතරයක් තියෙනවා මේ ගොඩාක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ machine learning වලත් අපිට machine learning train කරන data ඒවා පොයිසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වලට අපිට ඕන දෙයට දාලා අපිට machine learning එකෙන් අපිට ඕන දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දේවල්. එතකොට protocols, එතකොට web protocols තියෙනවා. SSL කොහොමද sniff කරන්නේ කොහොමද? ඒ mobile apps කොහොමද SSL පාවිච්චි කරන්නේ? ඒත් එක්කම දැන් අලුතෙන් එන දේ තමයි ඔය ad networks කොහොමද අපේ data access කරන්නේ ඒව නවත්තන්න පුළුවන්ද නැත්නම් developers ලා කොහොමද security protocols implement කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ code වල අනිත් එක තමයි දැන් ලංකාවේ අලුතෙන් privacy security law එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක ගැන අපිට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ඒ වලින් කොහොමද කරන්නේ ඒ වලට අපිට tools හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒතර මේ වගේ ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ එළිය ඒ කියන්නේ ලෝකෙන් ලංකාවෙන් එළිය ගොඩාක් දේවල් එක එක විදිහට මිනිස්සු මේවා කරනවා එතකොට ස්කෝල් ලැබ් එකේ අපි ගොඩාක් රිසර්ච් කරනවා ස්කෝල් ලැබ් එක එක්ක එලි යුනිවර්සිටිස් ඇක්ටිව්ලි අපි රිසර්ච් යුනිවර්සිටි එක කියන්නේ UC Berkeley එකයි ඊට පස්සේ QCRI එකත් එක්ක ඊට පස්සේ University of Adelaide එතකොට ඒ වගේ ඒ කට්ටියත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කොලැබොරේට් කරනවා එතකොට මේ මම හිතන්නේ සිකියුරිටි රිසර්ච් ගැන කතා කරනවා නම් රිසර්ච් එකක් කරනකොට අපි මම හිතන්නේ මුලින්ම කියන දේ තමයි කියවන්න පුළුවන් තරම් කියවන්න ඕනේ. ඒතකොට කියවන්නේ එකේ අපි ඇයි කියවන්නේ කියන්නේ දැන් මොනවාද වෙන රිසර්ච්. දැන් මිනිස්සු කරන රිසර්ච් මොනවාද. එතකොට ඒ රිසර්ච් කරනකොට අපිට ඒ කියවනකොට අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු කොහොමද ඒ රිසර්ච් එක කරන්න හිතුනේ. මොටිවේට් උනේ මොකද්ද කියන. ඒතර හැම පේපරේම රිසර්ච් පේපර්ස් වල තියෙන මොටිවේෂන්. ඒතර කොහොම පේපර්ස් 4 5 සමහරක් කරලා පළවෙනි පේපර්ස් 3 4 කියනකොට අර අපිට කියනවා වගේ නිකන් මඤ්ඤං වෙනවා. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ හැටි. ඒක එහෙම කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ওই පේපර්ස් 4 5 6 7 8 කියනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා එතන පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙම හිතලා තමයි මේ හැමෝම මේක කරන්නේ. ඒක මුලින්ම තේරෙන දෙයක්. මේ සමහරක් මොලේ හොඳට මොලේ දින කට්ටියට ඒක තේරෙනවා. දැන් මට එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ටික කාලයක් කරනකොට තේරෙනවා. ඒකෝට දැන් මෙහෙම කියනකොට අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පේපර්ස් ගොඩක් කියවනකොට මේ පේපරේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මේ අනිත් පේපරෙත් මේ ප්‍රශ්න දෙක එක්කව කරලා අපිට තව ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් මේ රිසර්ච් කරනකොට තාම වැදගත් දේ තමයි ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ විසඳන්නේ මොකක්ද? දැන් ගොඩාක් කට්ටිය කරනවා මේ බ්ලොක් චේන්. ඒගොල්ලෝ දන්නේ බ්ලොක් චේන් වලින් මොකක්ද විසඳන්නේ? බ්ලොක් චේන් එක අර ඕගොල්ලෝ අපි කියන්නේ දැන් මිටියක් තිබ්බ පමණින්ම හැමදේම ඇණයක් නෙමෙයි. සොලියුෂන් එකක් තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් හදන්න යන්න එපා ඒකට. ඕගොල්ලෝ මේ ලංකාවේ අලන්තව සිකියුරිටි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ බලන්න. ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම රිසර්ච් එකක් කරනකොට ඕගොල්ලෝ එක්සයිට් වෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නෙට. සොලියුෂන් එකට නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ කොච්චර වැදගත්ද අපි හොයන එක.
ඒතකොට ලංකාවේ දැන් ඇවිල්ලා අලුතෙන් ආපු රෙගියුලේෂන්ස් වලට අපිට ටූල් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් අපිට ලංකාවේ කම්පැනිස් වලට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක ලොකු දෙයක්. නේ එතකොට දැන් මෙහෙම මේ දැන් අපි එතකොට මේ රිසර්ච් පබ්ලිකේෂන් කියවනකොට අනිත් එක තමයි මොන කන්ෆරන්ස්ද කියවන්නේ. සාමාන්‍ය සිකියුරිටි වල ජර්නල්ස් කියවන්න යන්න එපා. ජර්නල්ස් කියන එක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි සිකියුරිටි වල අනිත් ෆීල්ඩ්ස් වල ගණන් ගන්න දෙයක් ඒක. ඒතර සිකියුරිටි වල තියෙනවා tier 1 tier 2 tier 3 කියලා කන්ෆරන්සස් ගොඩක් වෙදිලා tier 1 කන්ෆරන්සස් හතරක් තියෙනවා. ඒතර මම chat එකේ එක ගන්නම්. පළවෙනි එක තමයි usenet security කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා IEEE security and privacy. ඊපස්සේ ACM CCS කියලා එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා NDSS කියලා. ඒතර මේවා තමයි ලෝකේ තියෙන tier 1 conferences 4. ඒතකොට ඕගලන්ට මේ tier 1 conferences 4 paper එකක් කියවනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේවා පිටු 13ක් 14ක් පිටු 15ක් විතර papers තියෙනවා. ඒතකොට සාමාන්‍ය paper එකක් කියවන්න පැය 3-4ක් යනවා. සමහරක් වෙලාවට පළවෙනි paper එක කියවන්න පැය 6-7ක් යනවා. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. ඒනට ඕගොල්ලෝ ටික කියවනකොට ඕගලන්ට තේරෙයි මේක සාමාන්‍ය common structure එකක් තියෙන abstraction ඊට පස්සේ introduction එකේ motivation එක තියෙනවා ඊට පස්සේ related background කතා කරනවා ඒගොල්ලෝ research එක කරේ කොහොමද කියලා කියනවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ analysis එක දෙනවා මෙන්න මේ තමයි අපේ data අන්තිමට අපි ඒගොල්ලෝ discussion එකක් කියලා කියනවා හරි interesting මේක ඒගොල්ලෝ ආපු data එක ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ නිගමන වලට තමයි ආවේ ඇයි ආවේ ඒකට ඒවල තියෙන අනාගතයට මොනවද තියෙන වටිනාකම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේපර් එකක් ගත්තාම ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක කියවලා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකයි කියවලා බලන්න මේ මේක මොකක් හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අද නිකන් ඔයගොල්ලන්ට අවුව නැති වුණා. ඊට පස්සේ ඩිස්කෂන් එකයි කන්ක්ලූෂන් එකයි කියවලා බලන්න. කියලා දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒකත් ඉන්ට්‍රස්ටිං නම් ඒතර කැලි ටික කියවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මුලින්ම පේපර්ස් කියවනකොට මම නම් කියන්නේ A to Z සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න. පළවෙනි පේපර්ස් 5-6 ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අර වගේ කියවන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම කියවනකොට තියෙන මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ තියෙන ප්‍රධානතම හොඳ දේ තමයි ඔයගලන්ට අර අයිඩියාස් එන. එතකොට මේ අයිඩියාස් එනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ රිසර්ච් කරපු කට්ටිය හිතන විදියට ඔයගොල්ලෝ ඒ හිතන ලෙවල් එකට එනවා. දැන් මෙතන රිසර්ච් කරනකොට ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහට ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ හිතුවේ ඇයි කියන එක ඒ විදිහට හිතුවේ ඇයි කියන එක ඕගොල්ලන්ට තේරුණා. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒකයි. ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහට ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට ඇයි එහෙම ඒගොල්ලෝ හිතුවේ? ඇයි මේ ප්‍රශ්නෙට ඒගොල්ලෝ එක්සයිටඩ්? ඒතර ඕගොල්ලන්ටත් ඒ විදිහටම ඕගොල්ලෝටත් එතකොට මොකක් හරි. ඒත් මම ගොඩාක් මම කරලා තියෙන රිසර්ච් මම දැන් කරන රිසර්ච් මේ දරුණු මේ රයිටර්ස්ලාගේ පොත් කියලා නෙමෙයි මම සාමාන්‍ය රිසර්ච් හොයාගන්නේ නිවුස් කියවලා මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා සමහරක් කලාවට මේ ඔය ට්විටර් එකේ තියෙන දේවල් ලංකාවේ පත්තරවල තියෙන. ඒව කියවම ඒවල තියෙන ඕනකටත් වඩා ප්‍රශ්න මිනිස්සුන්ට මේ විසඳන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ලංකාවට තියෙන අදාළ ප්‍රශ්න. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න කියවලා ඒ බලන්න ඒව කොහොමද ඕගොල්ලන්ට කොහොමද ඔක මේ කරන්න පුළුවන්. සිකියුරිටි වෙන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සිකියුරිටි මැෂින් ලර්නින් වෙන්න පුළුවන්. තව මොනවාද ඉමේජ් ග්‍රැෆික්ස් වෙන්න පුළුවන්. තියරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ නැහැ මොකද්ද ඒරියා එක කියලා කම්පියුටර් සයන්ස් වල ඕගොල්ලෝ අවසාන පුරුදු වෙන්න ඕනේ නිකන් ඇහෙන දේවල් නිකන් ඕගොල්ලන්ට පෙනෙන දේවල් වලින් ඒ ප්‍රශ්නයක් දැනනවා මේකට මම මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද හරියයි. අනිත් එක තමයි මම ඇත්තටම රිසර්ච් කරනකොට මට මුලින්ම මගේ ලෙක්චර් කෙනෙක් කිව්ව දෙයක් තමයි රිසර්ච් එක පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ ඉවර වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවනම් ඒක රිසර්ච් එකක් නෙමෙයි ඒක නිකන් සබ්ජෙක්ට් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. රිසර්ච් එකක් කියලා ඉවර වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැති වෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං රිසර්ච් එක තමයි අර ජර්නි එක. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන ඉඳන් අවසාන තැනට යන එක. අනිත් එක හැම වෙලේම 80%ක්ම රිසර්ච් එකක් පටන් ගන්නකොට තියෙන එක නෙමෙයි ඉවරනකොට තියෙන. මේ හැටි එක. ඒක තමයි රිසර්ච් එකක් කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ රීසර්චින් හැම වෙලේම සර්චින් හැම වෙලේම සර්චින්.
එතකොට එහෙම උනායි කියලා කලකිරෙන්න එපා. ඒ රිසර්ච් වල හැටි. ඒ ක්ලාස් ප්‍රොජෙක්ට් වල තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ සිස්ටම් එක හදන්න. ඒතකොට ඒක හැදෙනවා. ඒක තමයි අවසානයේ. බස් රිසර්ච් වල බොහොම කලාතුරකින් තමයි කිව්ව විදිහට දෙයක් වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ රිසර්ච් එක තමයි මේ කිව්ව විදිහට මේක වුන්නේ නැත්තේ ඇයි? මොනවාද අපි දැනගෙන හිටපු නැති හේතු ඒක නොවෙන්නේ. ඒතකොට ඒක තමයි රිසර්ච් එක. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක. එතකොට මේ හැම වෙලේම ලොකු ප්‍රශ්න වලට යන්න එපා. ඕක සරල ප්‍රශ්නයක් ගන්න. බොහොම පොඩිම ප්‍රශ්නයක් ගන්න. ඒ ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරයක් දෙන්න. ඒතර ඒක තමයි රිසර්ච් එකක් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මම රිසර්ච් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් පැය ගන්න මම හිතුවා අපිට තියෙන වෙලාවත් එක්ක මම හිතන්නේ ඕක තමයි බට් ඒ වුණාට මේ මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක මම දාන්නම් අපිට ප්‍රේමා ඔයාගෙන පොඩ්ඩක් කිව්වනම් ළමයින්ට ඉන්ටරැක්ෂන් එක සෙල්ෆ් ඉන්ටරැක්ෂන් එක ඕකේ මම ඇත්තටම මේ ඉක්සි කියන මේ රිසර්ච් ලැබ් එකක රිසර්ච් සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ඒක UC Berkeley වල තියෙන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිසර්ච් ලැබ් එකක් මම ඩිග්‍රී එක ඉවර කරේ ලංකාවේ UCSC 2008 තමයි මම ග්‍රැජුවේට් වුණේ ඊට පස්සේ මම මාස්ටර්ස් කරා UBC University of British Columbia distributed systems වලින් මම තමයි කරේ ඒ කියන්නේ මගේ රිසර්ච් එක උනේ මේ cap theorem කියන එක කියන්නේ ස්කේල් කරනකොට මේ consistency data consistency කොහොමද තියාගන්නේ කියන්නේ ඊට පස්සේ මම 2013 PhD එක පටන් ගත්තේ security වලින් පස්සේ මම UBC වලින් නම් UC Berkeley වලට ආවා මගේ computer science security research එක කරන්න මගේ research එකේ මම ගොඩාක් පෙන්නුවේ මම tools හදලා තියෙනවා mobile apps analyze කරන්න මගේ රිසර්ච් එක මම හිතන්නේ ලෝකෙ වටේ යුනිවර්සිටිස් වල උගන්වනවා දැන් මම ලංකා US වලත් TC වල ගොඩක් කට්ටියට කතා කරලා තියෙනවා මගේ රිසර්ච් එක පාවිච්චි කරලා Google වලට මම හිතන්නේ මිලියන 20 මිලියන ගානක නඩු වැටිලා තියෙනවා ගොඩක් regulations US වල regulations වෙනස්ලා තියෙනවා එතකොට මම මගේ කියන්නේ දැනට දැන් කරන ගොඩාක් රිසර්ච් මම කරන්නේ මේ privacy and regulations ගැන කතා කරනවා ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ආපු regulations වලට කොහොමද මිනිස්සු හැදගැහෙන්නේ එතකොට analysis mobile apps වල තියෙන ප්‍රශ්න ගැන ඒවල security ප්‍රශ්න ඒවල තියෙන privacy ප්‍රශ්න ගැන මම ගොඩාක් රිසර්ච් කරනවා health apps කරන health systems online health systems වලින් කොච්චරක් මිනිස්සුන්ගේ data access කරනවද ඒවා කොහොමද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ කොච්චර අනවසරයෙන් data access කරනවද එතකොට ad networks ගැන මම ගොඩාක් රිසර්ච් කරනවා මේ ad networks වල කොහොමද ඒවල economics ඒවල කොහොමද කොච්චර සල්ලි මිනිස්සු bid කරනවද ඇයි ඒවා bid කරන්නේ ඇයි වැඩියෙන් bid කරන්නේ අඩුවෙන් bid කරන්නේ ඒවල මොනවාද හේතු ඒ විශේෂයෙන් security issues මොනවාද මිනිස්සුන්ගේ data කොහොමද ඒගොල්ලෝ access කරන්නේ ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ අපි මේ bug zero වගේ එකක් පටන් ගන්නත් හේතුව තමයි මගේ තව රිසර්ච් එක තමයි vulnerability management කියන එක. vulnerability management වල කරන්නේ ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකක් ගත්තම ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ security issues එකක් හොයාගන්නේ. ඊට පස්සේ හොයාගත්ත මේගොල්ලෝ හදන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ ඒක රිසර්ච් කළා මම ගොඩාක් මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම කම්පැනිස් 40 ගණනක් එක්ක වගේ මම වැඩ කරා. වැඩ කළා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපිට තේරුනේ මේ bug bounty කියන එක ඇත්තටම ලංකාවේ අපිට තාමත් වැදගත් කියන එක. ඒකෙන් තමයි අපි bug zero කියන එක ලංකාවේ ස්කෝල් ලැබ් එක හරහා දැම්මේ. එතකොට ඒකේ දැන් නිපුණ කියන එක නිපුණත් මාත් එක්ක UCSC එකේ රිසර්ච් එක කළා ඒගොල්ලෝ තාමත් හොඳ ටූල් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔය මේ කම්පැනිස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ පොස්ට් එක ගැන කොහොමද කියන්නේ. එතකොට ඒද මම ජෙනරලි කිව්වත් එහෙම කියන්නේ security and privacy ගැන මම තමයි ගොඩක් දේවල් මම රිසර්ච් කරන්නේ මම ලංකාවේ ඇත්ත එක ගොඩක් වැඩ කරනවා. ලංකාවේ නේ මම ඇත්ත රටවල් 7-8ක ස්ටුඩන්ට්ස්ත් එක්ක වැඩ කරනවා. so yeah නෑ ඉතින් මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි ඒක මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දැන් ඉදිරියේදී security research සම්බන්ධයෙන් session එකක් වුණොත් වෙනම ගන්න පුළුවන් ඔව් නෑ මම මේක
මම අරුණ ලොරෙන්සෝ මේ සීනියර් ආස මම දැන් කසුන්ස කිව්වා මට thank you very much introduction. thank you මයින් මගේ ඊමේල් එකත් මම chat එකේ දාලා තියෙනවා කාට හරි මොන හරි මේව කරන්න ඕන නම් මට ඊමේල් කරන්න මේ මම පුළුවන් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් මම දැන් මට කියන්න තියෙන කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් විදිහට ස්කෝල් ලැබ් එක තාමත්ම මේ හොඳ තැනක් තියෙනවා බලන්න රිසර්ච් මොන හරි මේක ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක මේ UCS එකේ බේස් කොහෙද බේස් වෙන්නේ? ඒක UCSC affiliated sir මේ දැනට නම් තියෙන UCSC එක ඇතුලේ. ඒක ඇත්තටම ඔක්කොම ඉන්නේ UCSC ඔය චමතුයි කසුනුයි ඉන්නේ ඒකේ නේ? ඔව් චමත්සයි කසුන්සයි ඉන්නේ. ස්ටුඩන්ට්ස් අර මොන හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න මේ මේක ගැන මේ ජෙනරල් ඕන දෙයක්. අරක මේ එමන හලෝ එහෙනම් ඔව් සර් අපි මේ සෙෂන් එක එන් කරමු මේ අපි allocated time එකට වඩා ගියත් මේක worth මම හිතන්නේ මේ අපි ඒකට වඩා පරාසයක දේවල් කතා කරා මම හිතුවා ප්‍රීමා ගොඩාක් දේවල් එයාගේ experience ෂෙයා කරා මම හිතන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස් වලට ගොඩාක් දැනගත් එක මොකද ඉස්සරහට මම හිතන්නේ security පිළිබඳ අලුත් මං හිතන්නේ අදහස් ටිකක් ළමයින්ට තිබුණා මම හිතන්නේ මේක වැදගත් මේ අපි බලමු අපේ තව groups ඉන්නවා මට එක group එකයි ගන්න පුළුවන් උනේ ඉතින් මේ වගේ සෙෂන් එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔලම්පියාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ ඕගනයිස් කරන්න බලමු විශේෂයෙන් මම ඇත්තටම පරිත්ත මේ තෑන්ක් කරනවා මේ යා මීඩියා මේ කෝඩිනේට් කරලා මේක ඕගනයිස් කරපු එක අපි ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් විදිහට ගත්තා. මම හිතා ඉතාම සාර්ථකයි ඒක. ඔක්කොම රිසෝස් පර්සන්ස් අට thank you ඔයගලන්ගේ time එකයි effort එකයි commitment එකයි. ළමයින්ගේ පැත්තෙන් මොනවද තීරණ අදහසක් දක්වන්න? Yes sir. Yes. Today we have learned very important things about bug bounty and ethical hacking, and the demonstration gives us a clear idea about this, and we got an idea about tools, methods, about it. It's a very interesting session within small time, and thank you, Mr. Prima, Mr. Nipuna, Mr. Isra, Mr. Charita, and all of the Bug Zero team. Thank you very much. Hello. Harit, do you want to Hello? say something? Okay. Okay, give me a second. Harit, are you there? Yes. Yeah. Yeah, thank you very much to give this opportunity for us, and we hope we can work together in the next coming workshop also. Yeah. Yeah, thank you very much, everybody. So we will end the session now. Thank you all. thank you Thank you. So we can share the video, Charit, if you need.